So good morning. Today's session is aortic regurgitation. হ্যাঁ, তো at first what is aortic regurgitation? মানে আমরা যদি ডেফিনেশনটা বলি, aortic regurgitation বলতে আসলে কি বোঝায়? মানে regurgitant, মানে এটা হচ্ছে ব্যাকফ্লো হবে। ব্যাকফ্লোটা কোথায়? তাহলে আমরা যদি aortic regurgitation ডেফিনেশনটা বলি, তাহলে aortic regurgitation defined as backflow blood from aorta into left ventricle at early diastole. অর্থাৎ early diastole যখন ব্লাডটা aorta থেকে এলভিতে যখন ব্যাকফ্লো হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো যে দিস ইজ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন। অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন ইজ নট এ নর্মাল এন্টিটি, মানে এটা একটা নর্মাল এন্টিটি না, এটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল একটা সিচুয়েশন। তাহলে কি কি কন্ডিশন, হোয়াট আর দ্য কন্ডিশনস দ্যাট প্রিডিসপোজ টু এয়ার, আমরা যদি অ্যাজ হোল এবার অ্যাজ এ হোল যদি একটা অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন যদি কজগুলো যদি আমরা জানতে চাই আমাদের দেশের কনটেক্সটে, তো প্রথমে আসবে রিউমেটিক ফিভার। রিউমেটিক ফিভার এটা আমাদের দেশে খুব কমন, বিশেষ করে আমাদের মতো লো ইনকাম কান্ট্রিজ যে সমস্ত দেশ, বাংলাদেশ এবং আদার লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ, তাদের জন্য রিউমেটিক ফিভারটা হচ্ছে মোস্ট কমনেস্ট। তার নেক্সট হচ্ছে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, তারপর হচ্ছে সিফিলিস, অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডালাইটিস, রিউমেটয়েড আর্থ্রাইটিস, রাপচার অফ সাইনাস ভালভস ইনটু দ্য রাইট ভেন্ট্রিকল। দিস ইজ দ্য কমনেস্ট কজেস অফ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন। এখন এই অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন টাইপস, what are the aortic regurgitation of types of aortic regurgitation? These are the two types. One is acute aortic regurgitation, another is chronic aortic regurgitation. তাহলে aortic regurgitation যে acute যে এন্টিটিটা আছে সেটার কি কি কন্ডিশনস গুলো আছে যেখানে acute aortic regurgitation হয়। নাম্বার 1 হচ্ছে এন্ডোকার্ডাইটিস। এন্ডোকার্ডাইটিস কি হয়? valve destruction and leaflet perforation. Second one হচ্ছে paravalvular abscess, rupture into the left ventricle, লেফট এট্রিয়াম or রাইট ভেন্ট্রিকুলার আউটফ্লো ট্র্যাক্ট। অর্থাৎ এই প্যারাভালভুলার অ্যাবসেসটা যদি রাপচার হয় লেফট ভেন্ট্রিকলে, লেফট এট্রিয়ামে অথবা রাইট ভেন্ট্রিকলে, সেক্ষেত্রে অ্যাকুট অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন হতে পারে। দেন অ্যানাদার সেকেন্ড হচ্ছে কজ অফ অ্যাকুট এয়ারের সেকেন্ড হচ্ছে অ্যাওর্টিক ডিসেকশন। অ্যাওর্টিক ডিসেকশনের কি হয়? দিস ইজ ইনকমপ্লিট কোঅ্যাপটেশন অফ লিফলেটস, প্লায়ার লিফলেটস ফ্রম এক্সটেনশন অফ ডিসেকশন। Etiology, acute ARF. Rupture of a congenital fenestration, traumatic rupture of leaflets after either deceleration injury or blunt trauma. Iatrogenic এর মধ্যে আছে aortic balloon valvotomy, failed surgical repair or replacement. What are the pathophysiology? Pathophysiology, sudden large regurgitant volume, normal size ventricle unable to fully accommodate volume overload, Frank Starling mechanism increases stroke volume but forward stroke volume markedly diminished. অর্থাৎ স্ট্রোক ভলিউম যখন বাড়ে স্ট্রোক তখন ফরওয়ার্ড স্ট্রোক ভলিউম প্রপোর্শনালি ইনক্রিজ করে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্ট্রোক ভলিউম বাড়ে বাট ফরওয়ার্ড স্ট্রোক ভলিউম ডিমিনিশড হয়। Tachycardia is compensatory, increase or decrease cardiac output. Increased left ventricular and diastolic pressure leads to early closure of mitral valve. Increased left atrial pressures which then lead to pulmonary edema, myocardial ischemia. Myocardial ischemiaতে কি হয়? এটা হচ্ছে diminished myocardial perfusion pressure, pre-existing left ventricular hypertrophy. What are the causes? These are the left ventricular hypertrophy pre-existing causeগুলোর মধ্যে হচ্ছে hypertension, aortic stenosis. এই pre-existing left ventricular hypertrophy যদি থাকে, they are more susceptible to drastic hemodynamic consequences. Smaller non-compliant left ventricular with a reduced preload reserve. Examples: aortic dissection in long-standing hypertension, infective endocarditis in pre-existing aortic stenosis. Iatrogenic valvotomy for congenital aortic stenosis. এটা একটা হেমোডাইনামিক্সটা খুব বেশি এখানে ইয়ে নাই। Natural history. What are the natural history of the acute aortic regurgitation? Severe acute generally presents with cardiovascular collapse. As a result, weakness, severe dyspnea, hypertension, other some sign symptom if present related to etiology. That means for যদি aortic dissection হয় তাহলে chest back pain related to aortic dissection. Evaluate. How will you evaluate acute rejection? This is physical examination করার পর manifestation of cardiogenic shock. What are the presentation? Hypotension,
pallor, diaphoresis, occasional cyanosis, peripheral vasoconstriction. Soft or absent S1 due to early closure of mitral valve. Soft A2, loud P2. That means aortic component second, aortic component and soft হবে আর P2 loud হবে. Frequently and third heart sound and no fourth heart sound. Early diastolic low pitch murmur may be present after S2. Systolic flow murmur. এখন how we evaluate? আমরা তো পেলাম এটা physical examination করে পেলাম these are the findings. How we evaluate? Evaluation by imaging. Imaging করলে প্রথমে আমরা chest x-ray করব. Chronic congestive heart failure and pulmonary edema. কারণ ECG তে খুব বেশি চেঞ্জ হয় না in case of acute aortic regurgitation. সেজন্য chest x is important. Chronic heart failure, congestive heart failure and pulmonary edema. অর্থাৎ features of pulmonary edema পাওয়া যাবে. CT scan can be used for aortic dissection. Ultimately, echocardiography. Echocardiography is a diagnostic procedure. Echo findings. What are the echo findings in acute aortic regurgitation? This is most preferably color Doppler. Demonstrate the regurgitant flow and its grading. Severe acute grading. Severe acute regurgitation কিভাবে গ্রেডিং করব আমরা? এটা হচ্ছে যে মোস্ট প্রমিনেন্ট হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ভেনা কন্ট্রাক্টা। অর্থাৎ উইথ অফ দ্য ভেনা কন্ট্রাক্টা যদি মোর দেন 6 মিলিমিটার হয় সেক্ষেত্রে দিস ইজ দ্য aortic severe aortic regurgitation. Diastolic pressure half time যদি less than 200 মিলিসেকেন্ড সেক্ষেত্রে দিস ইজ severe acute regurgitation, aortic regurgitation. And hollow diastolic flow reversal in descending aorta. অর্থাৎ ডিসেন্ডিং aorta দিয়ে আমরা যদি hollow diastolic flowটা পাওয়া যায়, রিভার্সাল পাওয়া যায় তাহলে these are the signs of severe aortic regurgitation. সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে transesophageal echocardiography to diagnose infective endocarditis and dissection. And treatment. What are the treatment of acute aortic regurgitation? আমরা যদি প্রপারলি যদি প্রম্পট ট্রিটমেন্ট যদি না করি ইন কেস অফ অ্যাকুট অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, কারণ অ্যাকুট অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন মোস্ট কমনেস্ট কজ হচ্ছে যেমন হচ্ছে ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডিটিস, ডিসেকশন অফ দ্য অ্যাওর্টিক আর্টারি. দিস আর দ্য কমনেস্ট কজেস. So that without treatment is common due to electromechanical dissociation, ventricular arrhythmia, pulmonary edema or circulatory collapse. অর্থাৎ আমরা যদি প্রম্পট ট্রিটমেন্ট না করি তাহলে এই সমস্ত কন্ডিশনে ডেথ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি. Any severity of acute AR, urgent acute valve replacement. If surgery delayed, আমরা ICU তে নিয়ে স্টেবিলাইজ করতে পারি, স্টেবিলাইজিং ICU with IV vasodilators such as nitroprusside and inotropic agent such as dopamine. And এই ক্ষেত্রে IABP, intra-aortic balloon, IABP is contraindicated in case of aortic dissection. Exception, mild acute AR due to endocarditis. অর্থাৎ acute AR যদি মাইল্ড হয় সেক্ষেত্রে পেশেন্টের আউটকামটা ভালো. এখন chronic AR. What are the etiology of chronic AR? Etiology of chronic AR, leaflet abnormalities. Leaflet abnormalities হচ্ছে যে rheumatic fever, endocarditis, trauma, bicuspid aortic valve, rheumatoid arthritis, myxomatous degeneration, acromegaly, ascending root or ascending aorta. Pathology যদি থাকে তাহলে chronic AR হতে পারে. These are what are the systemic conditions? These are the systemic hypertension, aortitis, Ritter syndrome, ankylosing spondylitis, trauma, dissecting aneurysm, Marfan syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, pseudoxanthoma elasticomyelitis. These are the connective tissue disorder. আর একটা হচ্ছে IBD, inflammatory bowel disease থাকে সেই ক্ষেত্রে chronic AR অ্যাসোসিয়েশন থাকতে পারে. আর একটা হচ্ছে osteogenesis imperfecta. What are the epidemiology? অর্থাৎ chronic AR epidemiology আমরা দেখি it is more common in men. অর্থাৎ mild aortic incompetence পাওয়া যায় ট্রেস, যেটা হচ্ছে in case of 13% men and হচ্ছে 8.5% women এর ক্ষেত্রে ট্রেস aortic incompetence পাওয়া যায়. and বিশেষ করে যদি এজটা যদি more than 50 হয়
আর হচ্ছে less than 50 years এ aortic incompetence হচ্ছে unlikely, and prevalence of moderate aortic importance. age predilection হচ্ছে যে age দেখা যাচ্ছে 50 to 59% হচ্ছে men 3.7, women 0 to 60 to 69 years of age, men 12.1 and women হচ্ছে 0.8, and 70 to 83 years of age, men 12.2 and women 2.3. That means men are more vulnerable for aortic regurgitation, বিশেষ করে ওল্ড এজে। বাট আফটার 50 ইয়ার্স এর পরে পুরুষটাই বেশি এফেক্টেড হচ্ছে ক্রনিক এয়ার। What are the pathophysiology of chronic air? Insidious course, মানে লং অ্যাসিম্পটোমেটিক পিরিয়ড পেশেন্ট বলবে যে উইদাউট এনি সিমটমস নিয়ে পার করতে পারে ফর often decades before clinically important. Compensatory mechanisms aimed at preservation of forward stroke volume and hence cardiac output, maintenance of normal wall stress. Large regurgitant volume leads to increase in LV, left ventricular and diastolic volume, creates elevation in wall stress. Compensate, যেমন এখানে একটা ল্যাপ্লাস ল আছে, left ventricular wall stress is equal to cavity pressure into radius divided by wall thickness into 2. অর্থাৎ এই ল্যাপ্লাস লটা ফলো করে in case of chronic air. Compensate by increasing left ventricular thickness, both eccentric and concentric. Cardiac output অবস্থা কি দাঁড়ায়? Aortic regurgitation leads to diminished forward stroke volume and hence cardiac output. Forward stroke volume is equal to stroke volume into aortic regurgitant minus aortic regurgitant volume. Increase stroke volume to maintain forward stroke volume by increase ventricular compliance, this means dilatation, ventricular dilatation, maintain efficacy maintained by hypertrophy. Hemodynamics, clinical manifestations. What are the clinical manifestations of chronic aortic regurgitations? A clinical manifestation may be asymptomatic for long period, maybe decades. Symptoms due to enlarged left ventricle. What are the symptoms? Awareness of heartbeat, pounding, atypical chest pain, palpitation, sinus tachycardia নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে, premature atrial contractions নিয়ে হতে পারে, premature ventricular contraction নিয়ে হতে পারে। Symptoms of left ventricular hypertrophy, left ventricular dysfunction, angina. Uncommon in isolated aortic regurgitation due to dilation of the coronary arteries, underlying coronary artery disease, subendocardial ischemia, diminished perfusion pressure, nocturnal ischemia, heart rate slows, arterial diastolic pressure falls, splanchnic ischemia may also occur, abdominal pain. এই অ্যাবডোমিনাল পেন দুটো অ্যাটিপিক্যাল পেন হয়, একটা হচ্ছে যে ক্যারোটিড নেক পেন এবং অ্যাবডোমিনাল পেন। এই নেক পেন এবং অ্যাবডোমিনাল পেনের কজ ইন অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশন হচ্ছে ডিউ টু দ্য স্ট্রেচিং অফ দ্য ক্যারোটিড সিট ওভার দ্য ক্যারোটিড অ্যান্ড অ্যাবডোমিনাল অ্যাওরটিক আওর্টা। তার কারণে অনেক সময় অ্যাওরটিক রিগার্জিটেশনের পেশেন্টগুলো নেক পেনের কমপ্লেন করতে পারে, আর একটা হচ্ছে যে অ্যাবডোমিনাল পেনের কমপ্লেন করতে পারে। এই নেক পেন এবং অ্যাবডোমিনাল পেনের হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে স্ট্রেচিং অফ দ্য ক্যারোটিড সিট ইন কেস অফ ক্যারোটিড আর্টারি, আর হচ্ছে স্ট্রেচিং অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল আওর্টা, যে সিটটা আছে সেটা স্ট্রেচিং এর জন্য হয়। What are the examination findings? Physical examination remains important both for initial diagnosis and following progression of the disease. Many characteristics attributes which help grading severity or progression. These are the surface examination, the physical examination, auscultation, and peripheral examinations. Surface examination consistent with LV enlargement and forceful systolic function. Apical impulse. What are the quality of the apical impulse? Displaced laterally and inferiorly. Diffuse hyperdynamic. Dilatation of the ascending aorta. Sternal notch, that means suprasternal notch pulsation, and possibly thrill in case of severe aortic regurgitation. What are the heart sounds? Quality of the heart sound.
ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ সফট রিফ্লেক্টিং লং। এই সফট হার্ট সাউন্ডের কারণটা হচ্ছে মেবি প্রলং পিয়ার ইন্টারভাল, কারণ এখানে কন্ডাকশন ডিফেক্ট হয় ইন কেস অফ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন। সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ভেরিয়েবল, সফট, অ্যাবসেন্ট or single. A2 often soft or absent. P2 may be normal, increased or obscured by the diastolic murmur. Third heart sound occasionally present due to volume overload. And fourth heart sound usually absent. What are the murmurs? Diastolic regurgitated murmur begins immediately after second heart sound. High-pitched, blowing, sustained or decrescendo. Best appreciated with patient sitting up, leaning forward and holding breath in expiration. And severity caused by intensity does not correlate to severity. That means যদি বেশি হার্ট সাউন্ড মানে ইন্টেন্সিটি বেশি হয় এটা সিভিয়ারিটি কোরিলেট করে না, কেবলটি মিন করে না। Murmur in early diastole and blowing, mild aortic incompetence. As lesion becomes more severe, murmur extends to more of diastole, become hollow diastolic and rougher. এই ক্ষেত্রে অবশ্য অনেক সময় দেখা যায় ট্রানজিয়েন্ট মারমার অফ অ্যাকুট রিগার্জিটেশন হয়। সেটা কোথায় হয়? যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে হিমোডায়ালিসিস পেশেন্টস ইন ভলিউম ওভারলোড, আরটা হচ্ছে রিজলভ সুইট, এবং এটা রিজলভ হয় আফটার হিমোডায়ালিসিস। রিগার্জিটেড মারমার ভেরিস উইথ স্কোয়াটিং or valsalva maneuver. এক্ষেত্রে এখানে আরেকটা ইয়ে থাকতে পারে, এটা হচ্ছে যে ডাইনামিক অসকালটেশন। ডাইনামিক অসকালটেশনটা কি কামাল? স্যার সিস্টেমের সময় যদি স্যার কি বলছিলেন স্যার? ডাইনামিক এখানে এটা স্কোয়াটিং আর ভালসালভা ম্যানুভার বললাম তো, রিগার্জিটেড মারমার। এখন এই সাথে একটা মানে ইয়ে আছে যে ডাইনামিক অসকালটেশন বলে একটা জিনিস আছে। হ্যাঁ, এর কারণে ওই মারমার ইয়েটা যদি মানে প্যাটার্নটা যদি চেঞ্জ হয় স্যার। হ্যাঁ, যদি পেশেন্টের পজিশনের কারণে ইন্টেন্সিটি আর ডিউরেশন অফ দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য মারমার যদি চেঞ্জ হয়, সেটা হচ্ছে ডাইনামিক অসকালটেশন। ডাইনামিক অসকালটেশনটা কোথায় কোথায় কোন কোন কন্ডিশনে করা হয়? স্যার ডাইনামিক অসকালটেশন ইয়েতে হয় স্যার, মানে কি কি কন্ডিশন গুলোতে হয় করা হয় আর কি? যেমন এওরিক স্টেনোসিস করি স্যার, এওরিক স্টেনোসিস এইচওসিএমএ করা হয়, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস করা যেতে পারে, আর আরেকটা আছে স্যার মাইট্রাল রিগার্জিটেশন স্যার। মাইট্রাল অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন তো করা যাবে। লেফট ভেন্ট আবার হচ্ছে হাইপারটোপিক অবস্থাটিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন। এই ক্ষেত্রে আমরা ডাইনামিক অসকালটেশন করা যেতে পারে। ডাইনামিক অসকালটেশন এটা একটা শর্ট নোটস, আপনি খেয়াল রাখবেন। ডাইনামিক অসকালটেশন ইয়া নিয়ে এটা কোথায় আছে ভালো বলতে পারবেন? ডাইনামিক অসকালটেশন হার্স্টে ভালো আছে স্যার, হার্স্টে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে ভালো লেখা আছে। হার্স্টে স্যার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের ওইখানে ভালো লেখা আছে। হ্যাঁ, হার্স্টও আছে। আর একটা ছোট বই দেখবেন, ছোট বইটা হচ্ছে যে কারেন্ট কার্ডিওলজি ডায়াগনোসিস এন্ড ট্রিটমেন্ট। হ্যাঁ, এটা শর্ট নোটস আছে, অনেক সময় ডাইনামিক অসকালটেশন শর্ট নোটস আছে, এটা খেয়াল রাখবেন, তাহলে বোঝা যাবে ভালো। হ্যাঁ, আরটা হচ্ছে যে অস্টিন ফ্লিন মারমার। এই অস্টিন ফ্লিন মারমারটা কি, কোয়ালিটি কি? মিড টু লেট ডায়াস্টোলিক অ্যাপিক্যাল রাম্বল, অর্থাৎ এটা অ্যাপেক্সে পাওয়া যাবে। অ্যাপেক্সে মারমার এটা ইয়ে হতে পারে, এটা কনফিউজ হতে পারে উইথ দ্য এমডিএম অফ mitral stenosis. হ্যাঁ, mid to late diastolic apical rumble results from competing flows of mitral inflow and the regurgitant lesion, distinguished from mitral stenosis by lack of sound of first heart sound and opening snap. তাহলে এটা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবেন from the mitral stenosis, murmur of mitral stenosis? ডিস্টিংগুইশিং করার ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, যেমন mitral stenosis ফার্স্ট সাউন্ড লাউড থাকে, এখানে লাউড থাকবে না। আরটা হচ্ছে ওপেনিং স্ন্যাপ, ওপেনিং স্ন্যাপটা থাকবে ইন কেস অফ mitral stenosis. What are the pathognomonic sounds in mitral stenosis? Mitral stenosis opening snap. This is the pathognomonic sign হচ্ছে opening snap. Systolic murmur mainly a result of functional stenosis, মানে যেহেতু এই ক্ষেত্রে স্ট্রোক ভলিউমটা ইনক্রিজ হয় এবং হার্ট রেটটা ইনক্রিজ করে, সেজন্য সেখানে this is the functional systolic murmur.
হ্যাঁ, দেওয়ানোর সময় দেখা যাচ্ছে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে আপনার মনে হবে যেন অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের মতো মারমার পেতে পারেন ইন দা অ্যাওর্টিক এরিয়া। আসলে this systolic murmur, ejection systolic murmur is due to large stroke volume for aortic regurgitation. আর হচ্ছে descendo decrescendo harsh murmur beginning after first heart sound, অর্থাৎ aortic regurgitation এর যে systolic murmurটা হয় সেটা শুরু হবে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের পরে। এই পেরিফেরাল সায়েন্স অফ সিভিয়ার এয়ার। হ্যাঁ, যেমন পেরিফেরাল সায়েন্স এখানে সবসময় একটা ইম্পর্টেন্ট একটা রোল আছে ইন কেস অফ ডায়াগনোসিস অফ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন। অর্থাৎ আমরা যে ভালভিউলার প্যাথোলজিটা পাই বা ভালভিউলার যে ডিজিজ গুলো পাই, চারটা কমনেস্ট ভালভিউলার ডিজিজ, মাইটাল স্টেনোসিস, মাইটাল রিগার্জিটেশন, অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস এবং অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন। এইটা একমাত্র ডিজিজ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন যেখানে আমরা পেরিফেরাল সাইন দিয়েই অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনটাকে ডায়াগনোসিস করা যায়, নাকি কামাল কি বলেন? জি স্যার। বদরুল? জি স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ, আমরা যে চারটা ভালভুলার কমনেস্ট ভালভুলার প্যাথোলজি আমরা সাধারণত পরীক্ষায় আসে, তার মধ্যে শুধু অনলি ফর দ্য অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন is the disease, valvular disease that can be diagnosed with peripheral science. তাহলে কি কি পেরিফেরাল সায়েন্স আছে? একটা হচ্ছে কুইনকেস। আমরা যদি পালসের কোয়ালিটি এখানে পেরিফেরাল সায়েন্সের মধ্যে যদি আমরা বলি, প্রথমে হচ্ছে কুইনকেস সাইন, না? অথবা আমরা যদি যদি বাইরের দিকে যাই স্যার, অনেকগুলো প্রথমে কোরিগান আসবো, ওইটা পরে দিলেন, বলতেছে এটা। প্রথমে পালস দিয়ে শুরু করেন। হোয়াট আর দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য পালস? আমরা যদি পেরিফেরাল সায়েন্স বলি, পালসের কোয়ালিটি দিয়ে শুরু করবি। পালস হচ্ছে ওয়াটার হ্যামার পালস স্যার। হ্যাঁ, প্রথমে হচ্ছে ওয়াটার হ্যামার পালস। বলেন, ওয়াটার হ্যামার পালস। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে পালসাস বিসফেরিয়েন্স এন্ড পালসাস ম্যাগনাস। তাহলে আমরা যদি পেরিফেরাল সাইন অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনে যদি বলি, পালস দিয়ে শুরু করি, তাহলে তিনটা পালস পাবো। একটা হচ্ছে ওয়াটার হ্যামার পালস, একটা হচ্ছে পালসাস বিসফেরিয়েন্স। পালসাস বিসফেরিয়েন্স মানে এটা হচ্ছে ডাবল পিক, দুইটা টু সিস্টোলিক পিকস পাবো আমরা। হ্যাঁ, টু সিস্টোলিক পিক সেপারেটেড বাই ডিস্টিংক্ট মেইন সিস্টোলিক ডিপ। এত কিছু তো আসলে বোঝা যায় না, আমরা ডাবল সিস্টোলিক, দুইটা পালস বিট বুঝবেন আর কি। হ্যাঁ, এটা বোঝা যাবে যে দিস ইজ পালসাস বিসফেরিয়েন্স। এটা কখন পাওয়া যায়? কম্বাইনেশন অথবা যদি সিভিয়ার এয়ার থাকে, তাই সেক্ষেত্রে আমরা পালসাস বিসফেরিয়েন্স পাবো। আরটা হচ্ছে যে পালসাস ম্যাগনাস। এই পালসাস ম্যাগনাসটা কি? পালসাস হচ্ছে দিস ইজ দ্য লার্জ ভলিউম, বিগ ভলিউম পালস যদি হয় সেক্ষেত্রে পালসাস ম্যাগনাস পাওয়া যাবে, এবং এটা বেটার অ্যাপ্রিসিয়েট করা যায় ইন রেডিয়াল পালস, এবং এটা ইন্ডিকেট করে যদি মডারেট টু সিভিয়ার এয়ার। তাহলে আমরা পালস যদি আমরা কোয়ান্টিফাই করি ইন কেস অফ সিভিয়ার এয়ার, পালস আমরা পাবো তিনটা জিনিস। একটা হচ্ছে যে ওয়াটার হ্যামার পালস, অথবা যেটাকে বলা হচ্ছে কোলাপসিং পালস। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে পালসাস বিসফেরিয়েন্স, এন্ড থার্ড ওয়ান ইজ পালসাস ম্যাগনাস। তিনটা। তাহলে আর ব্লাড প্রেসার দিয়ে আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো দিস সিভিয়ার সাইন অফ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন? একটা যদি হয়, বদরুল বলেন, ব্লাড প্রেসার দিয়ে আমরা কিভাবে বুঝবো বলেন? একটা তো স্যার যে স্যার হাই সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার হবে, লো ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার, লো ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার, পালস প্রেসারটা বাড়বে। এখানে বলতে হবে এভাবে, যদি সিভিয়ার এয়ার যদি আমরা কোয়ান্টিফাই করি বাই যে ব্লাড প্রেসার দিয়ে, তাহলে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার শুড বি লেস দেন 40 মিলিমিটার মার্কারি। হ্যাঁ, আর পালস প্রেসার মোর দেন 70 মিলিমিটার মার্কারি না, পালস প্রেসারটা হচ্ছে মোর দেন 70 এবং মোর দেন 70 মিলিমিটার মার্কারি অর মোর দেন 50% অফ দ্য সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার। তিনটা কথা কিন্তু, একটা হচ্ছে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার লেস দেন 40 মিলিমিটার মার্কারি, পালস প্রেসার মোর দেন 70 মিলিমিটার মার্কারি, অথবা যদি পালস প্রেসারটা মোর দেন 50% অফ দ্য সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার যদি হয়, তাহলে দিস আর দ্য ইন্ডিকেট দিস ইজ সিভিয়ার এয়ার। আর একটা হচ্ছে হিল সাইন। হ্যাঁ, তাহলে ব্লাড প্রেসার দিয়ে দুটা জিনিস হচ্ছে, একটা ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার, পালস প্রেসার, আর একটা হচ্ছে হিল সাইন। এই দুটা জিনিস দিয়ে আমরা সিভিয়ার এয়ার ডায়াগনোসিস করা যায়। এই হিল সাইনটা হচ্ছে পোস্টিরিয়র টিবিয়াল আর্টারি এবং রেডিয়াল আর্টারির যে ডিফারেন্স, হ্যাঁ, প্রেসার ডিফারেন্স, সেটা হচ্ছে হিল সাইন। তবে ব্রনওয়াল্ডে বলছে যে হিল সাইন এখন এটা হচ্ছে যে একটা ইয়ের মতো স্পিনোমেরিমেটিক প্যারামিটারস, যেটা হচ্ছে অনেক সময় ফলস ইন্ডিকেট করে। সেই জন্য ব্রনওয়াল্ডে বলছে এখন দিস হিল সাইন ইজ নট নাও ইন্ডিকেট অ্যাজ সিভিয়ার এয়ার। কথা বুঝতে পারছেন?
ব্রনওয়াল্ড এটা বলে দিছে হিল সাইন এখন সিভিয়ার এয়ার কিন্তু আমরা আপনাদের পরীক্ষার সময় বলতে হবে আর সারা যেহেতু হিল সাইন সবাই ওরিয়েন্টেড সেটা বলতে হবে, কারণ হিল সাইন খুব শুনতে স্যারও ইন্টারেস্টেড। হ্যাঁ, এটা মজার একটা হ্যাঁ হাস আছে, কিন্তু ব্রনওয়াল্ডে ওটা বলছে হাসটা আছে, ঠিক আছে হাসটা আছে, কিন্তু ব্রনওয়াল্ডে হিল সাইনকে এইভাবে ওরা কোয়ান্টিফাই করছে, যেমন ওরা বলে দিছে হিল সাইন হচ্ছে স্কিনোম্যানোমেট্রিক একটা প্যারামিটার যেটা হচ্ছে অনেক সময় ফলসলি ইয়ে করে, যার কারণে এটা হিল সাইন নট ইন্ডিকেটেড অ্যাট হাই ব্লাড প্রেশার। এখানে লিখে দিছে দেখেন, হিল সাইন an exaggerated difference in systolic blood pressure between upper and lower extremities is an artifact of sphygmomanometric measurements and is no longer considered a sign of severe error। এটা হচ্ছে ব্রনওয়াল্ডের ভাষ্য, কিন্তু এটা কিন্তু আবার পরীক্ষা বলে দিবেন না যে এটা নট ইন্ডিকেটেড, এটা পরীক্ষা আপনি বলবেন হিল সাইন কেমন, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে হিল সাইন ইজ নট এ স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডিকেটর ফর সিভিয়ার এয়ার। তাহলে আমরা এখন ব্লাড প্রেশার দেখলাম, তাহলে আমরা চোখের মধ্যে কি কি সাইন পাবো যেখানে আমরা বুঝতে পারবো দিস ইজ সিভিয়ার এয়ার? বদরুল বলেন কি কি পাওয়া যেতে পারে? স্যার চোখের মধ্যে তো স্যার আমরা পাইতে পারি স্যার বেকার সাইন পাইতে পারি। বেকার সাইন, বেকার সাইনটা কি জিনিস? এটা স্যার যে রেটিনাল আর্টারি পালসেশন স্যার, রেটিনাল আর্টারি পালসেশন যদি হয় এসেন্সিয়াল পালসেশন অফ দ্য রেটিনাল আর্টারি, দিস ইজ দ্য কল বেকার সাইন। আর একটা কি সাইন আছে? আচ্ছা ল্যান্ডলফিস ল্যান্ডলফিস সাইনটা হচ্ছে কি? প্রমিনেন্ট স্যার অল্টারনেটিং কনস্ট্রিকশন মানে কন্ট্রাকশন এন্ড ডাইলেটেশন অফ পিপল ডিউরিং সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল, অর্থাৎ কন্ট্রাকশন হবে সিস্টোলে আর একটা ডাইলেটেশন হবে ডায়াস্টোলে, আইস দিয়ে। অর্থাৎ আইয়ে আমরা এই সমস্ত যদি সাইন পাই আমরা একটা সাসপেক্ট করব সিভিয়ার এয়ার, কেমন? তাহলে এবং হেড এবং নেকের মধ্যে কি কি সাইন আসতে পারে? নেকের মধ্যে স্যার কোরিগেন সাইন, আর হেডের মধ্যে ডিমুসের সাইন। ডিমুসের সাইন ডিমুসের সাইনটা কি জিনিস? আর এটা হচ্ছে যখনই সিস্টোলে হবে কন্ট্রাকশন হবে সাথে সাথে মাথা মানে মাথাটা হেড নোডিং শর্টকাট, মানে শর্টকাটে বলে দিবেন এটা সিস্টোলিক কন্ট্রাকশনের সময় সিনক্রোনাস বিটিং হবে, সিনক্রোনাস নোডিং হবে উইথ হার্টবিট। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আরেকটা কি সাইন আছে? নেকে কি সাইন আছে? কোরিগান সাইন। কোরিগান সাইনটা কি স্যার? এটা হচ্ছে নেকের মধ্যে ক্যারোটিড পাঁচটা পারমিনেন্ট হয়ে যাবে স্যার, ক্যারোটিড আপস্ট্রোক হবে, ক্যারোটিড আপস্ট্রোক ফলোড বাই র্যাপিড ডিক্লাইন। হ্যাঁ, র্যাপিড ডিক্লাইন। তবে এটা সরাসরি আপনি এত কিছু সরাসরি সহজ কথায় বলে দিবেন ক্যারোটিড ড্যান্সিং, সহজ কথা। হ্যাঁ, ক্যারোটিড ড্যান্সিং। হ্যাঁ, ক্যারোটিড ড্যান্সিং মানে ক্যারোটিড মনে হচ্ছে ধাম ধাম করে লুটতেছে, আমার চোখ দূর থেকে দেখবেন যে ক্যারোটিড ডান্স করতেছে। হ্যাঁ, ক্যারোটিড পালসেশনটা, দিস ইজ কল্ড ক্যারোটিড সাইন। তারপর আর কি কি সাইন আছে? আর আছে স্যার আপনি যদি উবুলাতে দেখেন, উবুলাতে স্যার একটা সাইন আছে, মুলার সাইন। মুলার সাইন পালসেশন অফ দ্য, আমরা প্রতিটা পালসেশনে দেখবো যে উবুলাতে ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড ইয়া করতেছে, বিট করতেছে। আর একটা কি সাইন আছে? লিঙ্গুলা যদি টাঙে যদি আমরা দেখি, জিহ্বায় যদি দেখি, তাহলে হচ্ছে যে মিনারভিনিস সাইন। মিনারভিনিস সাইন অর্থাৎ প্রতিটা আপনার বিটের সাথে আপনার টাং ডিপ্রেসরটা যদি লিঙ্গুয়াল আর্টারি, হ্যাঁ, যদি ইয়ে করেন প্রেস করেন, তাহলে দেখবেন যে লাইটলি যদি ডিপ্রেস করেন দেখবেন যে সেটা পালসেশনটা পাচ্ছেন, লিঙ্গুয়াল পালসেশন। কথা বুঝতে পারছেন? লিঙ্গুয়াল আর্টারি কোথায় থাকে স্যার? লিঙ্গুয়াল আর্টারি জিহ্বার টাঙের নিচের অংশ স্যার, টাঙের নিচে। তো আপনি টাং ডিপ্রেশন দিবেন কোথায়? জিহ্বার উপরে। লাইটলি কম্প্রেস যদি করেন তাই দেখবেন যে টাং ডিপ্রেসরটাকে সে উপরে নিচে উঠাচ্ছে, যেহেতু লিঙ্গুলার আর্টারি পালসেশন। হ্যাঁ, জি স্যার। অথবা জিহ্বার নিচে যদি দেখেন দেখবেন যে লিঙ্গুলার আর্টারি পালসেট করতেছে। দেখছেন এটা কখনো? দেখছি স্যার। লিঙ্গুলার আর্টারি পালসেশন? হ্যাঁ, দেখছি স্যার, এরকম পাওয়া যায় স্যার। হ্যাঁ, পাওয়া যায়, এটা অনেক সময় পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে লোক সাইন। লোক সাইনটা কি? লোক সাইন হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনের সাথে যদি অ্যাওর্টিক ডিসেকশন থাকে স্টানোক্যাভিকুলার জয়েন্টে। এটা আমরা তিনটা কেস দেখছিলাম ইয়েতে, ওই যে বঙ্গবন্ধুতে, অ্যাওর্টিক ডিসেকশনের সাথে। কেমন? অ্যাওর্টিক ডিসেকশনের সাথে যদি অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন নিয়ে প্রেজেন্ট করে তাহলে এই ধরনের লোক সাইন পাওয়া যায়। দিস ইজ দ্য স্টানোক্লাভিকুলার জয়েন্ট পালসেটাইড হয় আর কি। আচ্ছা, এখন গেলাম আমরা তাহলে হেড নেক গেল। আপার লিম্ব আমরা কি কি পেতে পারি? স্যার আপার লিম্বের মধ্যে পাবো স্যার কুইক সাইন, কুইঙ্কেস সাইন পালসেশন। কুইঙ্কেস পালসেশনটা কি? স্যার আমরা যদি নেইলকে ব্যাটকে চাপ দিয়ে রাখি, হ্যাঁ, সিস্টুলের সময় একটা দেখা যাবে
ডায়াস্টোলের সময় আবার ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাবে। ফেডিং হবে, তার মানে অল্টারনেটিং ব্লাঞ্চিং এন্ড রেডেনিং আর কি। জি ব্লাঞ্চ মানে ফ্লেড হয়ে যাবে, রেড হবে যখন সিস্টল এবং ডায়াস্টলের সময় নেল বেডে। জি স্যার। তাহলে এটা কিভাবে করবে, এটা হচ্ছে যদি আমরা লাইট পাস করি অন দ্য পেশেন্টস ফিঙ্গার টিপ, সেক্ষেত্রে আমরা এটা পাবো কুইঙ্কাস পালসেশন। আর একটা কি পেতে পারি, আর হচ্ছে লোকোমোটর ব্রাকিয়ালিস। এই বদরুল, জি স্যার। লোকোমোটর ব্রাকিয়ালিস কি? এটা হচ্ছে ভিজিবল পালসেশন ইন দ্য ওয়ার্ম লাইক, মানে মানে ঘোরাফেরা পেঁচানো যদি ওয়ার্ম লাইক পালসেশন যদি পান, যদি ব্রাকিয়াল আর্টারি, সেটাকে বলা হচ্ছে লোকোমোটর ব্রাকিয়ালিস। বুঝতে পারছেন? জি স্যার। আরটা হচ্ছে কি সাইন পাওয়া যায় রেডিয়াল আর্টারিতে, যদি না রেডিয়াল আর্টারিতে যদি ধাম ধাম বিট করেন, এটা আপনি স্ট্যাচু বসাইলেন, রেডিয়াল আর্টারিতে যদি পিস্তলের মতো সাউন্ড পাওয়া যায়, সেটাকে কি বলে? প্যালফ্রিস সাইন। পিস্টল সাইন স্যার। হ্যাঁ, পিস্টলস আর সাইন ইন দ্য রেডিয়াল আর্টারি, দিস ইজ কল্ড প্যালফ্রিস সাইন। জি স্যার। কথা বুঝতে পারছেন? তো ফিমোরালে এটা ফিমোরাল পাবো স্যার। ফিমোরালে পাবেন, আবার ইয়ে তো পাবেন, কি বলে? রেডিয়াল রেডিয়াল আর্টারিতে। রেডিয়াল আর্টারিতে যেটা বলে সেটা হচ্ছে প্যালফ্রিস সাইন। আর যেটা ফিমোরাল আর্টারিতে পাবেন, সেটার নাম কি? সেটা ট্রপস। তাহলে এখন বুঝতে পারছেন, রেডিয়াল আর্টারিতে যদি আমরা পাই পিস্টল শট, সেটা হচ্ছে প্যালফ্রিস সাইন। হ্যাঁ, আর যদি পিস্টল শট ফিমোরাল যদি আপনার ফিমোরাল আর্টারিতে পাওয়া যায়, সেটাকে বলা হচ্ছে ট্রপস সাইন। ট্রপস সাইন, ট্রপস বলে এটাকে, ট্রপিস না, দিস ইজ কল্ড ট্রপ সাইন। আর একটা হচ্ছে ডুরোজিয়াস মারমার। কেমন? লোয়ার লিম্বে আমরা দুটো সাইন পাবো, একটা হচ্ছে ট্রপ সাইন, একটা হচ্ছে ডুরোজিয়াস মারমার। তাহলে ডুরোজিয়াস মারমারটা কি? স্যার যে ফিমোরাল আর্টারিতে আমরা বুঝ পাইতে পারি স্যার। হ্যাঁ, ফিমোরাল আর্টারিতে যদি আপনি স্ট্রেচ করেন 2 সেন্টিমিটার উপরে, স্টেটো 2 সেন্টিমিটার উপরে, আপনার কি পাবেন? একটা সিস্টোলিক মারমার পাবেন, সিস্টোলিক মারমার। আর 2 সেন্টিমিটার নিচে হচ্ছে ডায়াস্টোলিক মারমার। মনে থাকবে নাকি? বুঝতে মনে থাকবে স্যার। উপরে হ্যাঁ, তাহলে 2 সেন্টিমিটার উপরে, অর্থাৎ আপনি ফিমোরাল আর্টারিতে যদি আপনি ইয়ে করেন, কম্প্রেস করেন, 2 সেন্টিমিটার উপরে পাবেন সিস্টোলিক মারমার, 2 সেন্টিমিটার নিচে ডায়াস্টোলিক মারমার। শেষ তো, ক্লিয়ার? জি স্যার। ডোরোজিয়াস মারমা, এটাকে বলা হচ্ছে ডোরোজিয়াস মারমা। আরটা হচ্ছে লোয়ার লিম্বে হিল সাইন। অ্যাবডোমেনে কি কি পেতে পারি? অ্যাবডোমেনে আমরা যে এমন কিছু পালসেশন পাবো যেটা দিয়ে আমরা সাসপেক্ট করবো একটু কি কোশ্চেন করতে পারবেন এখানে? পালসারটা হ্যাঁ, লিভার বলেন। পাইতে পালসাটা লিভার পাবেন। হ্যাঁ, এটা কি বলে এটাকে? রোসেনবার্গ সাইড। রোজেনবার্গ সাইন। রোজেনবার্গ সাইনটা কি? লিভারে যদি পালসেশন হয়। তারপরে আরেকটা সাইন কোথায় পাওয়া যায়? পালসার স্প্রিন। সাইড স্প্রিন পাইতে পারি। হ্যাঁ, তারপরে কি বলে এটাকে? গারহার্ট সাইন। হ্যাঁ, যার সাইড গারহার্ট সাইন, এগুলো পাওয়া যেত। অনেক সময় কিছু কিছু মহিলাদের সার্ভিক্স অনেক সময় দেখা যায় পালপেবল, পালসাটাইল পাওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে ডেনিসন সাইন। আপনারা ইয়েটা পড়ছেন তো না? ওই রাঘব রাওটা দেখে নেই আর কি। হ্যাঁ, বদরুল, জি স্যার। রাঘবের এটা ওই যে হাউ ইউ পেরিফেরাল পালস দিয়ে কিভাবে আপনি কি কি ডিজিজ ইন্টারপ্রেট করবেন, এটা একটা প্রশ্ন আসতে পারে অনেক সময়। হ্যাঁ, পেরিফেরাল পালস দিয়ে আপনি কি কি ভালভুলার ডিজিজ গুলো ডায়াগনোস করতে পারবেন। রাঘব রাও পড়লে মোটামুটি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে এখানে লেখছে যে হিল সাইনের যে ব্লাড প্রেসার কিভাবে আমরা সিভিয়ারিটি বুঝতে পারবো। একটা হচ্ছে যে যদি 20 মিলিমিটার, মোর দেন 20 মিলিমিটার হয়, তাহলে হচ্ছে মাইল্ড এয়ার। 40 মিলিমিটারের যদি বেশি হয়, তাহলে হচ্ছে মডারেট। 60 বেশি যদি হয় সিভিয়ার। তো হিল সাইনের যে ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট 20, 40, 60। হ্যাঁ, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার। একটু স্যার আমার কথা আছে স্যার। বলেন। স্যার হাসতে কিন্তু বলতে মোর দেন 40 হলে সিভিয়ার স্যার। হ্যাঁ, মোর দেন 40 সিভিয়ার। মোর দেন 40 সিভিয়ার কথা। এখানে মোর দেন 40 মডারেট স্যার। তাহলে আমরা একটু বললে হলো, এটা বলতে পারলে হলো। এগুলো নিয়ে তারা আপনার পরীক্ষার মধ্যে এত কিছু করবে না। আপনি জানার জন্য জানলেন নাকি? হিল সাইন বলতে পারছেন? হ্যাঁ, কোনটা? এটা ইয়েতে আছে, এটা ইয়েতে আছে আপনার কি বলে ওই যে রাঘবের ইয়েতে দেখবেন 20-40 এনজিওগ্রাফিক গ্রেডিং, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার। হ্যাঁ, 20-40-60। তাহলে ইসিজি ফিচারটা কি কি পাইতে পারি আমরা এখানে? ইন কেস অফ ইয়েতে অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, অ্যাকিউট এয়ারে আমরা সাধারণত কিছু কোনো ইলেকট্রিক্যাল চেঞ্জ পাওয়া যায় না। আর আর অ্যাওর্টিক থাকবে লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি পাওয়া যাবে। আর ইসিজি ফিচারস অফ লেফট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি পাওয়া যাবে। তারপরে হচ্ছে এলএ হাইপারট্রফি পাওয়া যেতে পারে, এসটি সেগমেন্ট ডিপ্রেশন পাওয়া যেতে পারে। আর এটা হচ্ছে যে অ্যারিথমিয়াস, ডিফারেন্ট ডিগ্রিস অফ অ্যারিথমিয়াস পাওয়া যেতে পারে। আর এটা হচ্ছে কন্ডাকশন অ্যাবনরমালিটিস পাওয়া যাবে। আর অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কন্ডাকশন অ্যাবনরমালিটির মধ্যে পিয়ার ইন্টারভাল প্রলঙ্গেশন পাওয়া যেতে পারে। ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া পাওয়া যেতে পারে।
সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া পাওয়া যেতে পারে। ইকো ইকো আমরা হচ্ছে ইকো গাইডলাইনে কি বলি ইকোর মানে হোয়াট আর দ্য ইকো মডালিটিস বা কিভাবে ইকো করবো আমরা, কখন ইয়ার করবো ইন কেস অফ ক্রনিক কেয়ার। এটা হচ্ছে ফর দ্য ডায়াগনোসিস এন্ড ইনিশিয়াল ইভ্যালুয়েশন। Echocardiography is indicated to confirm the presence and severity of acute and chronic aortic regurgitation. Echocardiography is indicated for diagnosis and assessment of the cause of chronic AR. Echocardiography is indicated in patients with an enlarged aortic root to assess regurgitation and the severity of aortic dilatation. Echocardiography is indicated for the pericardial evaluation of left ventricular size and function in asymptomatic patients with severe AR. At nuclide angiography or magnetics. Magnetic resonance imaging is indicated for the initial and serial assessment of left ventricular volume and function at rest in patient with aortic regurgitation and suboptimal echocardiogram. Actually, magnetic resonance imaging is more important in aortic dissection with aortic regurgitation. And echocardiography is indicated to evaluate mild, moderate, severe AR in patients with new or changing symptoms. So these are the indications of echo in case of aortic regurgitation. Exercise testing kadir korbo. Exercise testing for chronic AR is reasonable for assessment of functional capacity and symptomatic response in patients with a history of equivocal symptoms. And exercise stress testing is for patients with chronic AR is reasonable for the evaluation of symptoms and functional capacity before participation in athletic activities. আচ্ছা, এই যে এক্সারসাইজ প্রোটোকল, কয় ধরনের এক্সারসাইজ প্রোটোকল আছে বদরুল? জি স্যার, এক্সারসাইজ যে প্রোটোকল, ব্রুস প্রোটোকল, ব্রুস প্রোটোকল আছে স্যার। তারপরে ব্রুস আর কি মডিফাইড ব্রুস প্রোটোকল একটা আছে, ব্রুস প্রোটোকল। আর কি প্রোটোকল আছে? আরেকটা ভুলে গেছে, হ্যাঁ, নটন প্রোটোকলস। নটন প্রোটোকলস কয়েকটা প্রোটোকল আছে তো। জি স্যার। কোথায় আছে? কোন বইতে আছে? ওই যে টোপল পড়বেন, টোপলে সুন্দর করে লেখা আছে এক্সারসাইজ প্রোটোকলসটা দেখে নেবেন। কথা বুঝতে পারছেন? ব্রুস প্রোটোকল, মডিফাইড ব্রুস প্রোটোকল আছে, নটন প্রোটোকল, বাল্ক প্রোটোকল, আর হচ্ছে কর্নেল প্রোটোকল, র্যাম প্রোটোকল। তাহলে আমরা কমনেস্ট দুটো প্রোটোকলের মধ্যে হচ্ছে ব্রুস প্রোটোকল আর মডিফাইড ব্রুস প্রোটোকল। কেমন? আর আদার লেস কমন প্রোটোকলস গুলোর মধ্যে আছে একটা হচ্ছে নটন প্রোটোকল, বাল্ক প্রোটোকল, কর্নেল এন্ড র্যাম। এই চারটা হচ্ছে আদার্স। তাহলে মোট 6টা প্রোটোকলের কথা খেয়াল রাখতে হবে। কেমন? কারণ ইটিটির জন্য একটা আসতে পারে তো প্রোটোকলস, তারপরে আপনার যদি শর্ট নোটস আছে, ইন্ডিকেশন, কন্ট্রা ইন্ডিকেশন, এগুলো তো লিখতে হবে। কথা বুঝতে পারছেন? তো এটা খেয়াল রাখবেন। ব্রুস ইটিটি করতে গিয়ে আমরা কিছু জিনিস দেখতে হয়। কি জিনিস দেখতে হয় ইটিটি করতে গিয়ে বদরুল? জি স্যার, ইটিটি করতে গেলে কি খেয়াল রাখবেন আপনার পেশেন্টের? ইটিটি তার মেইনলি তার হেমোডাইনামিকটা দেখতে হবে স্যার, পুরো হেমোডাইনামিক রেসপন্সটা দেখবেন। আর কি দেখবেন? এবং স্যার তার মানে স্যার ইসকেমিক চেঞ্জ আছে কিনা স্যার, ইসকেমিক চেঞ্জ আছে কিনা। আর কি দেখবেন? আর স্যার তার এরিথমিয়াস বিটি হচ্ছে কিনা, এরিথমিয়া হচ্ছে কিনা, এরিথমিয়া হচ্ছে কিনা, এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। এরিথমিয়া হলে কি আগে দেখতে ফিডটা কেমন ছিল স্যার, আগে তার কি ছিল, কি কারণে আমরা ইটিটা করাচ্ছি স্যার? ওটা তো দেখবেন একটা ফাংশনাল ক্যাপাসিটি, ম্যাথস ফাংশনাল ক্যাপাসিটি, ম্যাথস ফাংশনাল ক্লাসে দেখবেন। ঠিক আছে না? আগে একটা বেসলাইন একটা করবেন না, বেসলাইন তো একটা করতে হবে আপনাকে। বেসলাইন করে তো আপনার এটা আইটিটি তে দাঁড় না কি একেবারে এসে ইটিটি তে দাঁড় করে দিবেন, তাহলে আপনি উঠেন আর আপনি দৌড়ান। তাকে আগে বেসলাইন দেখে তো আপনি ইটিটি করতে দিবেন, ইয়া করবেন। কেমন? তাহলে আরটা হচ্ছে যে এই ইটিটি করতে গিয়ে কিন্তু একটা জিনিস আছে, একটা হচ্ছে ডিটিএস স্কোর বলে। হ্যাঁ, ডিটিএস স্কোর, এটা এর জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ শর্ট নোটস। হ্যাঁ, ডিউক ট্রেডমিল স্কোর, এই জিনিসটা এটা খেয়াল রাখবেন। হ্যাঁ, এটা খেয়াল রাখবেন, এটা ওই শর্ট নোটস এর জন্য পড়ে রাখবেন ডিটিএস স্কোর। হ্যাঁ, তাহলে হ্যাঁ, এখন তাহলে ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং ইজ রিজনেবল ফর দা এস্টিমেশন অফ aortic regurgitation severity in patients with unsatisfactory echocardiogram। অর্থাৎ আমরা যদি ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে যদি ক্লিয়ার কাট যদি তার কনসেপশনটা আমাদের ক্লিয়ার না হয়, তার সেক্ষেত্রে আমরা এমআরআই করবো ইন কেস অফ aortic ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং ইন কেস অফ সিভিয়ার aortic regurgitation। এখন ইকো ফাইন্ডিংস আমরা কি দেখবো ইন কেস অফ aortic regurgitation?
স্যার মেলে যদি দেখবো স্যার বালভুলার, কালা হ্যাঁ ফ্লো বলেন, দিয়ে হ্যাঁ দেখবো স্যার কালা ফ্লোতে এই এওরটিক কালার ফ্লো তো পরে। তো আসে পরে, আপনি আগে 2D মোডে দেখবেন না, 2D মোডে গিয়ে আপনি আগে তার অবস্থানটা দেখেন, বাল্বের প্যাথোলজিটা দেখেন। হ্যাঁ, বাল্বের প্যাথোলজি কি দেখবেন, তার হচ্ছে যে বলেন দেখি বাল্বের প্যাথোলজি কি দেখবেন, বাল্বের স্ট্রাকচার কি ঠিক মতো আছে কিনা, স্যার প্রথমে কমিউনিসুরাল দেখবো কমিউনিসুরাল ফিশনিং আছে কিনা, থিকেনিং আছে কিনা, কেমন, জি স্যার তারপর ক্যালসিফিকেশন আছে কিনা, প্রলাপস আছে কিনা, ফ্লাইল হয়ে গেছে কিনা, প্রলাপস মানে ভিতর দিকে ল্যালবিল ক্যাভিটি ভিতরে ঢুকে গেছে কিনা, এগুলো দেখবেন না আপনি, ধাম করে কি কালারটা চলে চলে যাবেন প্রথমে নাকি? দেখবো বাইকাসপিড হ্যাঁ কিনা বা হ্যাঁ, ইউনিকাসপিড কিনা ইউনিকাসপিড বাইকাসপিড আছে কিনা। হ্যাঁ, তারপর লিফলেটের অবস্থাটা কি, লিফলেট গুলোর কি অবস্থা, থিকেন্ড হয়ে গেছে কিনা, থিকেন মানে কি বেশি বেশি সাদা ড্যান্স হয়ে যাবে আর কি। তারপর সাথে তার ভেজিটেশনের কোনো সাইন আছে কিনা। ইন কেস অফ অ্যাওরটিক রিগার্জেশন, ভেজিটেশনটা কোথায় থাকে বদরুল? এওরটিক রিগার্জেশনে হ্যাঁ, অ্যাওরটিক রিগার্জেশনে যে আপনার ইয়েটা কোথায় থাকে, মানে ভেজিটেশনের যে ইয়েটা কোথায়, ফোকাসটা কোথায় থাকে, অ্যাটাচমেন্টটা কোথায় থাকে, কোন জায়গায় থাকে, মানে এটা হচ্ছে কি ওটার দিকে থাকবে না এলবি ক্যাভিটির ভিতরে থাকবে, কোথায় থাকবে? এলবি কেভিটি। এলবি ক্যাভিটি কেন, কারণটা কি এটা মনে রাখতে হবে। ভেজিটেশন গুলো সবসময় লো প্রেসার জেট যেখানে থাকে সেখানেই থাকতে হবে, কথা বুঝতে পারছেন? জি স্যার হ্যাঁ, লো প্রেসার জেট যেখানে সেখানে ভেজিটেশন গুলো থাকে। তাহলে আমরা যদি ফাইন্ডিংসটা দেখি, বালভুলা যদি প্রাইমারিলি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিফলেট থিকেনিং দেখবো, ভেজিটেশন দেখবো, ক্লাসিফিকেশন আছে কিনা দেখবো, একটা হচ্ছে প্রোলাপস অফ দ্য ফ্লায়ার লিফলেটস আছে কিনা, আরটা হচ্ছে যদি অ্যাওরটিক রুট ডাইলেটেশন অর এভিডেন্স অফ অ্যানিউরিজম আইদার ডিসেক্টিং অর সেকুলার, দুটো জিনিস হতে পারে, ডিসেক্টিং হতে পারে। তাহলে অ্যাওরটিক রুট ডাইলেটেশন আপনি কিভাবে বুঝবেন? অ্যাওরটিক রুট যদি আপনি মেজারমেন্ট করেন তাহলে কত পাবেন? 40 উপরে বসে 40 মিলিমিটারের 40 উপরে এবং যদি হয় তাহলে হচ্ছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যাওরটিক রুট ডাইলেটেশন। এবং এওরটা অল্টারড হয়ে যাবে স্যার রেশিওটা হ্যাঁ, রেশিও অল্টার, ওটা ওটা তো আলাদা জিনিস। আপনি পুরোটাই ক্লিন কাট বলেন যে 40 বেশি পাবেন। 40 বেশি হ্যাঁ, ডাইলেটেশন হবে, অ্যানিউরিজম পেতে পারি। তারপরে আর কি পাবো? হাই ফ্রিকোয়েন্সি ডায়াস্টোলিক ফ্লাটারিং অফ দা, আপনার যদি এমোড করে, এমোড ভিউতে দেখা যাচ্ছে ডায়াস্টোলিক ফ্লাটারিংটা হবে অ্যান্টেরিয়র মাইটার, এটা হচ্ছে সাইন্স অফ সিভিয়ার এয়ার। এই ডায়াস্টোলিক ফ্লাটারিং যদি থাকে অ্যান্টেরিয়র মাইটার লিফলেটস, ইট ইজ সাইন্স অফ সিভিয়ার এয়ার। হ্যাঁ, সিভিয়ার এয়ার প্রেজেন্ট বাই ইকো উইথ অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ফেন। এই দিয়ে এবার আসছেন কামাল, এবার আপনার এখানে আসছেন। একটা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা সিভিয়ারিটি বলবো জেটে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আসলে ভেনা কন্ট্রাক্টটা এখানে, কেমন ভেনা কন্ট্রাক্টটা যদি মোর দেন 6 মিলিমিটার হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সিভিয়ার এয়ার, আর যদি ভেনা কন্ট্রাক্টটা যদি লেস দেন 3 মিলিমিটার হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে মাইল্ড এয়ার অ্যাওরটিক রিগার্জেশন। হ্যাঁ, আদার কি কি ফাইন্ডিংস আছে অ্যাসোসিয়েটেড ফাইন্ডিংস? একটা হচ্ছে রিগার্জেটেড ফ্র্যাকশন যদি 50 or more than 50%, রিগার্জেটেন্ট ভলিউম যদি 60 or more than 60 ml, and central jet width অর্থাৎ জেট উইথ এবং এলবিওটির যদি রেশিও যেটা সেটা যদি 65% এর বেশি থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে সিভিয়ার এয়ার, অথবা অ্যাওরটিক রিগার্জেটেন্ট অরিফিস এরিয়া যদি মোর দেন 0.3 সেন্টিমিটার অর্থাৎ 3 মিলিমিটারের যদি বেশি হয় তাহলে হচ্ছে সিভিয়ার এয়ার। এই বদরুল, জি স্যার। এই এটা আপনি খেয়াল রাখবেন, সিভিয়ার এয়ারের কালার ডপলারে আমরা কি কি ফাইন্ডিংস, ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং, এই চারটা পয়েন্টস মনে রাখবেন কিন্তু, না? ভলিউম ফ্র্যাকশন হ্যাঁ, রিগার্জেটেন্ট ফ্র্যাকশন আছে, প্রথমে বলবেন ভেনা কন্ট্রাক্টটা। হ্যাঁ, ভেনা কন্ট্রাক্টটা, রিগার্জেটেন্ট ফ্র্যাকশন, ভলিউম মাপতে পারি না, ভলিউমটা কেমনে দেখা যাবে স্যার? ওটা ওই আপনি ইয়াতে ডপলারে তো দিলেই তো চলে আসতেছে ভলিউম। ওখানে তো লিগার জন্য জেট পাই স্যার, জেট পাবেন, ভলিউম সবই পাবেন ওখানে, ইফেক্টিভলি আর ইয়ার ও জেট সবই পাবেন। এখন সিভিয়ারিটি ইনডাইরেক্ট মেজার্স কি কি আছে? রেট অফ ডিক্লাইন ইন ইরেগুলার স্লোপ, অর্থাৎ এই দেখেন এই যে স্লোপ যেটা, হ্যাঁ এই স্লোপটা যদি এরকম থাকে মানে স্লো থাকে তাহলে যে দিস মাইল্ড এয়ার। হ্যাঁ, এই যে দেখছেন, আর যদি এই স্লোপটা যদি এরকম থাকে দিস ইজ সিভিয়ার এয়ার, বুঝতে পারবেন না? এই স্লোপটা যদি স্টিপ হয়, স্টিপ এই যে এরকম নামলো, আর এটা এরকম যদি হয় দিস ইজ মাইল্ড অ্যাওরটিক রিগার্জেশন, আর যদি এটা এইভাবে হয় তাহলে হচ্ছে দিস ইজ সিভিয়ার এয়ার। ইয়ে তো দেখবেন, ওই দেখবেন ফিগেন বামও আছে, দেখবেন কয়েকটা ছবি আছে, ছবিগুলো দেখলে সবসময় মনে থাকবে। ফিগেন বাম একটা ছবি আছে, কয়েকটা ছবি আছে। আর হচ্ছে ডিগ্রি অফ রিভার্সাল ইন পালস অফ ভেলোসিটি ইন ডিসেন্ডিং আউটার, এটা এত আমরা খুব বেশি মনে থাকে না এগুলো, তো এগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। আপনি এই স্লোপটা খেয়াল করবেন, স্লোপ এটা। হ্যাঁ, এই স্লোপটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, এটা যদি মাইল্ড এই যে প্রেসার হাফের সাথে রিলেটেড এটা। হ্যাঁ, কোনটা? প্রেসার হাফ টাইমের সাথে কি এটা রিলেটেড? হ্যাঁ, প্রেসার হাফ টাইম তো ডিফারেন্ট অবশ্যই। প্রেসার হাফ টাইম দিয়ে আমরা দেখতে পারি, প্রেসার হাফ টাইম যদি লেস দেন 200 মিলিসেকেন্ড যদি হয়
তাহলে সিভিয়ার এয়ার, আর যদি মোর দেন 500 থাকে তাহলে তো মাইল্ড এয়ার। কথা বুঝতে পারছেন? জি স্যার। এই যে অ্যাওর্টিক রিলেশনে আমরা যেটা বলছিলাম এতক্ষণ ধরে আলোচনা করতেছিলাম, এই ডিগার্জেটেন্ট ভলিউম, ফ্র্যাকশন, ডিগার্জেন্ট ওরিফিস এরিয়া, আর যে ডবলার জেড উইথ ভেনা কন্ট্রাক্টা 0.3, 0.3 to 0.6, 0.6, আর এনজিওগ্রাফিক গ্রেডি। এনজিওগ্রাফি কি করা হয় নাকি এতে অ্যাওর্টিক রিলেশনে? করা হয় স্যার, করা যদি হয় কেন? আমরা অপারেশনের আগে হ্যাঁ, যদি আমরা যদি সাসপেক্ট করি যে তার অ্যাসোসিয়েটেড করোনারি ডিজিজ থাকতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার কার্ডিয়াক, বিশেষ করে এনজিওগ্রাফি, করোনারি এনজিওগ্রাফি করার ইন্ডিকেশন আছে। তাহলে এই যে এখন আসলো আমরা ইন্ডিকেশন অফ কার্ডিয়াক ক্যাথেটারেশন কোথায় করব? কার্ডিয়াক ক্যাথেটারেশন উইথ অ্যাওর্টিক রুট এনজিওগ্রাফি এন্ড মেজারমেন্ট অফ লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার is indicated for assessment of severity of regurgitation, LV function or aortic root size, where non-invasive tests are inconclusive or discordant with the clinical findings in patients with AR. Coronary angiography is indicated before aortic valve replacement in patients with high risk of coronary artery disease. Cardiac catheterization এবং কাদের করব না? Cardiac catheterization with aortic root angiography and measurement of LV pressure is not indicated for assessment of LV function, aortic root size, or severity of regurgitation. Cardiac catheterization with aortic root angiography and measurement is not indicated in asymptomatic patients when non-invasive test are অর্থাৎ ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে আমরা যদি কনফার্ম হয়ে যায় তাহলে আর কার্ডিয়াক ক্যাথেটেশন করা দরকার নেই। তাহলে গোলটা কি? আমরা কার্ডিয়াক ক্যাথের গোলটা হচ্ছে এলভি সাইজ এন্ড ফাংশন, অ্যাওর্টিক রুট ডাইমেনশন ডিসঅর্ডারস এন্ড কোয়ান্টিফিকেশন অফ দ্য অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন। নেক্সট ইনভেস্টিগেশন আমরা কি করতে পারি? একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সিটি আর কার্ডিয়াক এমআরআই। তাহলে সিটি এমআরআই কাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট? একটা হচ্ছে সাসপেক্টেড অ্যাওর্টিক ডিজিজ, আর যদি অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন ডিউ টু বাইকাসপিড অ্যাওর্টিক ভালভ উইথ কনকমিটেন্ট অ্যাওর্টিক ডাইলেটেশন। এই বদরুল, জি স্যার। কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ অ্যাসোসিয়েশন উইথ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন কি কি হয় আছে? স্যার বিএসডি আছে স্যার, বিএসডি আছে, আর কি আছে? সুপারক্রিস্টাল বিএসডি, সুপারক্রিস্টাল বিএসডি, আর প্যাটেন্ট ডাক্টার আর্টারিয়াস আছে না, পিডিএ, টফ আছে, টপ কোয়ার্কটেশন আছে। বলছি। হ্যাঁ, কোয়ার্কটেশন ওটা, এটা হচ্ছে যে অ্যাসোসিয়েশন অফ আরআই উইথ কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ। এটা আপনার ভাইভাতে প্রশ্ন থাকতে পারে, বা যদি লং কেস বা শর্ট কেস পড়ে, বিশেষ করে শর্ট কেস পড়লে আপনাকে হয়তো বলে দেবো যে হোয়াট আর দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ আরআই উইথ কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ। তাহলে চারটা জিনিস, একটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, টেট্রালজি অফ ফ্যালট, প্যাটেন্ট ডাক্টার আর্টারিয়াস, একটা হচ্ছে কোয়ার্কটেশন অফ দ্য অ্যাওর্টা। আচ্ছা, আমরা তো এতক্ষণ যা বললাম সব তো অ্যাকোয়ার্ড এওয়ার না, অ্যাকোয়ার্ড সবকিছুতে অ্যাকোয়ার্ড, অ্যাকোয়ার্ড এবং ক্রনিক যেটা চিন্তা বলছি সব তো অ্যাকোয়ার্ড। কনজেনিটাল এয়ার কি হতে পারে? স্যার হতে পারে স্যার। হ্যাঁ, কি 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 ক্ষেত্রে হতে পারে কনজেনিটাল? স্যার কনজেনিটাল এয়ার হয় বাইকাসপিড বাইকাসপিড অ্যাওর্টিক ভালভ, মোস্ট কমনেস্ট অ্যাসোসিয়েশন। হ্যাঁ, আর কিছু কনজেনিটাল মানে হার্ট ডিজিজের সাথে। হ্যাঁ, সুপ্রাক্রিস্টাল বিএসডি, এটা বদরুল কিছুক্ষণ আগে বললো যে কনজেনিটাল অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন হতে পারে। এটা সুপ্রাক্রিস্টাল বিএসডি, বাইকাসপিড অ্যাওর্টিক, বা আরটা কোথায় পাওয়া যায়? লম্বা লম্বা হাত থাকে, অনেকে লম্বা হাত পা থাকে না, মারফান সিনড্রোম। হ্যাঁ, এটা মোস্ট কমন আছে। এটা তো এই তৌফিকও তো দেখছে এটা মারফান ইয়েতে, যখন আইএমও ছিলাম। হ্যাঁ তৌফিক, মারফান সিনড্রোম আমরা পাইছি এটা, মারফান এই যে একসাথে এক্সামিনেশন করছিলাম। হ্যাঁ, মারফান সিনড্রোম, একটা আছে অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা, অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা, এহলার ডানলস সিনড্রোম। অস্টিওজেনেসিস লেস কমন তো, ব্লু আইস থাকে। আর এহলার ডানলস সিনড্রোম, কিন্তু ওই যে হাইপার ইলাস্টিক হয়ে যায় স্কিনটা, আমরা টানলে লম্বা হয়ে যায়, এহলার ডানলস সিনড্রোম। হ্যাঁ, তাহলে দিস আর দ্য অ্যাসোসিয়েশনস। হ্যাঁ, এই যে যেগুলো আপনার শর্ট কেস যখন পড়বে একটু খেয়াল রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে। ন্যাচারাল হিস্ট্রিটা কি? আমরা যদি বলি যে একটা অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনের ন্যাচারাল হিস্ট্রিটা আসলে কি, মানে এটা ইতিহাসটা কি? ইতিহাস হচ্ছে যে এটা অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন লং টাইম কি থাকতে পারে, অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকতে পারে। বদরুল? জি স্যার। এটা হচ্ছে লম্বা সময় ধরে অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকতে পারে। আরটা হচ্ছে নরমাল এলবি ফাংশন, progression to symptoms and signs LB dysfunction, progression to asymptomatic থেকে LB dysfunction, 75% 5 year survival, sudden death এর কজ কি বদরুল? তার এরিথমিয়া হচ্ছে সাডেন ডেথের কজ। সাডেন ডেথের কজ এরিথমিয়া হচ্ছে দিস কি কি এরিথমিয়া হতে পারে ক্ষেত্রে?
স্যার বিটি বিটি বিএফ হইতে পারে। হ্যাঁ, বিটিবিএফ সবই হবে, অল এরিথমিয়াস, জি স্যার। অল এরিথমিয়া, কন্ডাকশন ব্লক, কমপ্লিট হার্ট ব্লক হতে যেতে পারে, এরিথমিয়াস ডেভেলপ করতে সাডেন বিটিবিএফ হতে পারে, সাডেন ডেথের কজ। একটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল এলবি ফাংশন, প্রোগ্রেস উইথ কার্ডিয়াক সিমটমস, আর সিমটোমেটিক যদি হয় তাহলে প্রগনোসিসটা পুয়ার, মর্টালিটি দেখা যাচ্ছে যে হাই, মর্টালিটি হাই। তাহলে একটা হচ্ছে ন্যাচারাল হিস্ট্রি যদি আমরা এজ এ হোল যদি আপনি চিন্তা করেন, 75% পেশেন্ট সার্ভাইভ 5 ইয়ার্স যদি সিগনিফিক্যান্ট অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন হয়, আর যদি অ্যাসিমটোমেটিক থাকে সে তো লং টাইম, যদি মাইল্ড এয়ার হয় লং টাইম নর্মাল সে যেটা আমরা লঞ্জিভিটি সে পাবে যদি মাইল্ড অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন হয়। আর যদি সিগনিফিক্যান্ট অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন হয় 75% ক্ষেত্রে পেশেন্ট সার্ভাইভ করে 5 ইয়ার্স, আর 50% পেশেন্ট হচ্ছে 10 ইয়ার্স। আচ্ছা, বদরুল, হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস অফ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন? কি কমপ্লিকেশন হতে পারে? কমপ্লিকেশন একটা পেশেন্ট অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, সিভিয়ার অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন আছে, কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে তার? একটা তো স্যার হার্ট ফেলিয়ার হতে পারে স্যার, একটা হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেইলিউর হতে পারে, আর এরিথমিয়া হইতে পারে স্যার। এরিথমিয়াস হতে পারে, ডেফিনিট ডিগ্রিস অফ কন্ডাকশন ডিফেক্টস ব্লক হতে পারে। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে সবসময় এই পেশেন্ট গুলো অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন যেখানে হাই ফ্লো থাকে সেখানে অলওয়েজ দ্য চান্স অফ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস, অলওয়েজ চান্স। তাহলে তিনটা কমনেস্ট কমপ্লিকেশনস এর মধ্যে প্রথমে বলতে হবে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর, ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস এন্ড ডিফারেন্ট ডিগ্রিস অফ কন্ডাকশন ডিফেক্টস। এই কন্ডাকশন ডিফেক্ট, এই তিনটা জিনিস কমনেস্ট কজ খেয়াল রাখতে হবে। আর হতে পারে বাট এই তিনটা কমনেস্ট জিনিস আপনাকে খেয়াল করতে হবে, সবসময় মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, তাহলে কি ট্রিটমেন্ট করবেন আপনি? একটা অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন পেশেন্ট আসলো, আপনি কি ট্রিটমেন্ট করলেন? বদরুল, কি ট্রিটমেন্ট দিবেন? সিভিয়ারিটি অর মানে হ্যাঁ মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট স্যার, ইন্টারন্যাশনাল সার্জারি আছে। হ্যাঁ, মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট, ইন্টারভেনশন ট্রিটমেন্ট, সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। ইন্টারভেনশন সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট আছে, কি মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দিবেন? মেডিকেল অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে স্যার মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট। অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্ট, এলবি সাইজ নরমাল, অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্ট এলবি সাইজ নরমাল, নরমাল ইজেকশন ফ্র্যাকশন, কোনো ট্রিটমেন্ট না, অনলি ফলো আপ। সহজ কথা, কি বলেন? জি স্যার। ফলো আপ কতদিন পর পর করবেন বদরুল? একটা অ্যাসিম্পটোমেটিক পেশেন্ট, নরমাল লেফট ভেন্ট্রিকুলার সাইজ, নরমাল ইজেকশন ফ্র্যাকশন, মাইল্ড অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, তাকে কিভাবে ফলো আপ করবেন? এটা স্যার 1 বছর 1 থেকে 2 বছর পর পর আমরা ইকো করতে পারি স্যার। না না, যদি যদি মাইল্ড যদি হয় 3 to 5 ইয়ারলি ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ইভ্যালুয়েশন করলেই চলবে। কেমন? যদি মাইল্ড অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন হয় তাহলে 3 to 5 ইয়ার্স পর পর। আর যদি মডারেট যদি হয় আপনার অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন হয় তাহলে হচ্ছে 1 to 2 ইয়ার। আর যদি সিভিয়ার যদি হয় তাহলে 6 month to 12 month। মনে থাকবে? বলতে পারছি এই তিনটা জিনিস খেয়াল করবেন। যদি মাইল্ড হয় 3 থেকে 5, মডারেট হচ্ছে 1 to 2, আর যদি সিভিয়ার যদি হয় 6 month to 12 ইয়ার ইকোকার্ডিওগ্রাফিক অ্যাসেসমেন্ট। তাহলে আমরা ক্রনিক এয়ার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যদি অ্যাসিম্পটোমেটিক হয়, মাইল্ড এয়ার হয়, এলবি সাইজ নরমাল, হ্যাঁ, এলবি ফাংশন নরমাল, নো ট্রিটমেন্ট, অনলি ফলো আপ বাই 3 to 5 ইয়ারলি ইকোকার্ডিওগ্রাফি। হ্যাঁ, কি ধরনের ইকোকার্ডিওগ্রাফি এখানে সুইটেবল? আমরা হচ্ছে যেখানে প্রেফারেবলি হচ্ছে যেখানে বিশেষ করে রিগার্জিটেন্ট জেট, শান্ট অ্যানোমালি, সব ক্ষেত্রে কিন্তু দিস ইজ দা কালার ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফি। আর যদি আমরা যদি একটা পেশেন্টের ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থাকে, তার কিন্তু আসলে কালার ডপলার করার কোনো দরকার নেই। কেমন? সেই ক্ষেত্রে 2D মোড ইকোকার্ডিওগ্রাফি ইজ এনাফ। হ্যাঁ, তাহলে আমরা কালার ডপলার ইকোকার্ডিও করবো যাদের শান্ট অ্যানোমালি আছে, যাদের দেখবো স্টেনোসিস বা রিগার্জিটেশন যদি সাসপেক্ট করে, সেক্ষেত্রে আমরা কালার ডপলার ইকোকার্ডিওগ্রাফি করবো। তাহলে ক্রনিক কেয়ার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ডিপেন্ডস অন সিভিয়ারিটি বেসড অন ক্লিনিক্যাল এন্ড ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ক্রাইটেরিয়া, সিমটমস। যদি ইকুইভোকাল থাকে তাহলে এক্সারসাইজ টেস্টিং করা যেতে পারে। এলবি ফাংশন মোর দেন 50% or less than 50, if equivocal consider রেডিকুলয়েড ভেন্ট্রিকুলার অথবা এমআরআই, ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং। এলবি ডাইমেনশন দিয়ে আমরা করতে পারি। এলবি ডাইমেনশন দিয়ে আমরা কিভাবে বুঝবো সিভিয়ার এয়ার? বদরুল, এলবি ডাইমেনশন স্যার, যদি স্যার এনসিসি ডায়ামিটার 50 এর উপরে হয় স্যার, 50 এর উপরে, আর এন্ডাস্ট্রিয়াল ডায়ামিটার 70 মিলিমিটার উপরে হয়, তাহলে সেটা 70 মিলিমিটার, তাহলে হচ্ছে সিভিয়ার। এখানে হচ্ছে যে একটু যেমন ইএসসি বলে 50 আর এসিসি বলে 55, এই দুটো জিনিস খেয়াল করতে হবে। কেমন? মানে ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি ওদের একটু হচ্ছে যে 50 মিলিমিটার, আর আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজির হচ্ছে যে 55, 70 এই জিনিস খেয়াল করবেন সারা যেটা যখন যেটা শুনতে চাই। বুঝতে পারছেন কথা? তাহলে আপনারা প্রথমে 50 বলবেন, তারপর যদি আসে বলে স্যার 55 এর ক্ষেত্রে এসিসি রিকমেন্ডেশন। আচ্ছা,
mild to moderate AR do not require treatment. Serial monitoring, symptoms and echo findings. Symptomatic with mild to moderate AR, consider other etiologies. কি etiology থাকতে পারে? সাথে mitral stenosis আছে কিনা এটা খেয়াল করতে হবে। এখন সিভিয়ার aortic regurgitation ম্যানেজমেন্ট কিভাবে ম্যানেজ করবেন? লেকচারকে আসলে বেশি বেশি 1 ঘন্টার বেশি হলে খুব হয়ে যায় না, হেডেক হয়ে যায়। কামাল কি বলেন? হ্যাঁ, মানে বোরিং হয়ে যায় অনেক সময়, তাই না? না, ডিসকাশন করে ক্লাস নিচ্ছেন তো, ওই জন্য খারাপ লাগতেছে না। না স্যার, সমস্যা নেই স্যার। হ্যাঁ, কারণ এখন এটা হচ্ছে ডিসকাশন করলে হয় কি, মেন্টাল ওই যে এটা হয়, বিশেষ করে মেন্টাল হয়, একটা ভাইব্রেশন হয়, যে অনেক সময় হয়তো আপনি জানছেন মনোটোনাস ভালো লাগে না। না, একটা জিনিস হচ্ছে হয়তো আপনার জিনিসটা পড়ছেন কিন্তু আপনি মেমোরিতে করতে পারতেছেন না। এখন বলার পরে হয়তো আপনার ডিসকাশন করার পর এটা খুলে গেছে। হ্যাঁ, ব্রেন অ্যালার্ট থাকে, যার কারণে যখন ভাইবা বলার সময় অনেক সময় ভাইবাতে কি হয়, দেখা যাচ্ছে জানা জিনিস ভুলে যাচ্ছে, তাই না? আর যা পড়ছেন সকালে পড়ে গেছেন, দেখা যাচ্ছে বলছে আর মাথা থেকে আউট হয়ে গেছে, তাই না? তো এই ডিসকাশন গুলো করলে হয় কি, ওই যে ভাইব্রেশন হইয়া ওই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস গুলোকে যখন নাড়া দেয় তখন আপনার ওইদিকে কনসেন্ট্রেশনটা থাকে। কারণ আপনাদের অ্যাওরিক রিগার্জিশন তো অনেক পড়তে পারবেন, তাই না? কিন্তু অ্যাওরিক রিগার্জিশন পরীক্ষার জন্য কি দরকার বেশি সেটা আপনার আগে জানতে হবে। আপনি সারাদিন পড়লেন, ব্যাটিং করলেন, আপনার কিছুই লাভ হলো না। হ্যাঁ, আপনি সারাদিন ফুটবল খেলেন, গোল দিতে পারলেন না, লাভ হবে না তো। কিন্তু আপনার আলটিমেট প্রথম কথা আগে পাস করতে হবে, তাই না? তৌফিক কি বলেন, বদরুল কি বলেন? আগে তো পাস। আপনি যতই জানেন কোনো লাভ নাই যদি ইফ ইউ ডোন্ট পাস দ্য এক্সাম। মানে জ্ঞান থাকলে তো লাভ নেই, পাস না পাস করতে হবে। সেজন্য এই বিশেষ করে ডিসকাশন করলে সুবিধা হচ্ছে এটা, ওই যে একটু বুমিং হয়, যে আপনার হয়তো ইম্পর্টেন্ট অনেক জিনিস পড়ছেন কিন্তু আপনি এটা চাপা রয়ে গেছে গা, ডিসকাশনের মাধ্যমে আবার ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা আপনার একটু হলো, ওয়ার্মিং হয়ে গেল গা, সুবিধা হলো পরীক্ষার জন্য। যেমন এই যে ইটিটি ডিউক টেকনিক্যাল স্কুল, এটা হয়তো আপনি পড়ছেন কিন্তু আপনার মেমোরিতে নাই, তাই না? অথবা আপনি ব্রুজ প্রোটোকল পড়ছেন কিন্তু আপনার মেমোরিতে নাই, হঠাৎ করে এখন বাদ দিলাম একটা, হ্যাঁ ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু প্রোটোকলটা আমাকে একটু দেখতে হবে, তাই না? তো ব্যাপারটা সেরকম আর কি। একটু পরে ফোন দেন। আচ্ছা, তাহলে এখন সিভিয়ার এআরএ ম্যানেজমেন্ট, অ্যাসিম্পটোমেটিক উইথ নরমাল এলবি ফাংশন, এটা দেখতে হবে প্রথমে আগে অ্যাসিম্পটোমেটিক আছে কিনা, নরমাল, হ্যাঁ দেখতে আসবো না। এবারে কনসিডার এক্সারসাইজ টেস্টিং ইফ সিডেন্টারি অর ইকুইভোকাল সিম্পটমস। আসলে এখানে একটা জিনিস বলছে, এক্সারসাইজ টেস্টিং আসলে আমাদের শুড বি প্র্যাকটিক্যাল। গাইডলাইনে তো অনেক কিছু বলবে বা বইতে তো অনেক কিছু বলবে। অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশনের পেশেন্ট, অ্যাকচুয়ালি কি আমরা আসলে সব পেশেন্টে কি আমরা এক্সারসাইজ টেস্টিং করতে পারি? করা সম্ভব না, অনেক সময় সম্ভব না। কারণটা কি, একটা হচ্ছে পেশেন্টের দেখতে হবে, পেশেন্টের ভিউজ দেখতে হবে। আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করে যেখানে আমরা মোটামুটি ধরে নিলাম যে তার অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন আছে, হ্যাঁ, তো তাহলে খামাকা আমি ওই যে ট্রেডমিল করে দৌড়াবেন নাকি তারে? এটা দৌড়ানোর কোনো জাস্টিফিকেশন নাই, যেহেতু এখানে গাইডলাইনে ওরা বলছে তো আমাদেরকে সেটা বলতে হবে সেভাবে। হ্যাঁ, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এটা হচ্ছে আননেসেসারি, কথা বুঝতে পারছেন? তো মেডিকেল থেরাপির মধ্যে ভ্যাসোডাইলেটরস, ভ্যাসোডাইলেটর থেরাপি কি আছে বদরুল? এখানে ইন কেস অফ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন আমরা কি ভ্যাসোডাইলেটর ইউজ করা হয়? এসএন ইনহিবিটর আরবি, এসএন ইনহিবিটর আছে, আর কি আছে? এসএন ইনহিবিটর ইউজ করতে পারি স্যার, আর এআরবি ইউজ করতে পারি। এসএন ইনহিবিটর আরবি, আর কি আছে? নিফিডিপিন, হ্যাঁ নিফিডিপিন ইউজ করা যাবে। ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইউজ করা যাবে, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইউজ যাবে, ডাইহাইড্রোপাইরুভেট অ্যাসিড নিফিডিপিন। নিফিডিপিন। আর কি ইউজ করা যেতে পারে? হাইড্রালাজিন ইউজ করা যায়। কেমন এই ট্রিটমেন্টের কোথা থেকে পড়বেন? এটা খুব ভালো আছে, কারেন্ট কার্ডিওলজি ডায়াগনোসিসটা ভালো আছে, শর্টকাটে আছে, খুব সুন্দর, এটা চোখ বুলে নিয়ে নাকি। হ্যাঁ, তাহলে ট্রিট সিমটমস, ট্রিট সিস্টেমেটিক আর্টেরিয়াল ডায়াস্টোলিক হাইপারটেনশন। আচ্ছা বদরুল, ডায়াস্টোলিক হাইপারটেনশন আর সিস্টোলিক হাইপারটেনশন কাদের বিষয়ে বলেন দেখি? ডায়াস্টোলিকটা স্যার মেনলি স্যার হাইপারটেনসিভ পেশেন্টদের। স্যার আমি বলবো, বলেন। স্যার সিস্টোলিক হাইপারটেনশন হয় স্যার ওল্ড এজে, হ্যাঁ, আর ডায়াস্টোলিক হাইপারটেনশন হচ্ছে ইয়াং এজ, 40 নিচে। 40 নিচে, ঠিক আছে। আচ্ছা, থাইরয়েড, একটা পেশেন্ট হাইপোথাইরয়েড, তার কি ধরনের হাইপারটেনশন পাবেন? হাইপোথাইরয়েড হচ্ছে ডায়াস্টোলিক হাইপারটেনশন, আর হাইপারথাইরয়েডে সিস্টোলিক হাইপারটেনশন, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন এন্ড বেডিয়ারিথমিয়াস ট্রিটমেন্ট করতে হবে। ইন কেস অফ যদি অ্যাসোসিয়েটেড যদি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকে সেক্ষেত্রে আপনার ট্রিটমেন্ট করতে হবে।
আর এলবি ডিসফাংশন প্রায়র টু সার্জারি। কি কি ট্রিটমেন্ট করবেন এখানে ফেলিউর যদি থাকে? ডায়াবেটিক্স ডিজেকশন সবসময় রাখতো, এনি ফেলিউর, হার্ট ফেলিউর, কি ট্রিটমেন্ট? ডায়াবেটিক্স ডিজেকশন, সল্ট রেস্ট্রিকশন, তিনটা জিনিস। প্রথম তিনটা হচ্ছে ডায়াবেটিক্স ডিজেকশন, মাত্র প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে ডায়াবেটিক্স ডিজেকশন, তারপর হচ্ছে এসি ইনহিবিটরস। কথা বুঝতে পারছেন? তারপরে তারা যদি তাকে অ্যাডভাইস করতে হবে সল্ট রেস্ট্রিকশনের জন্য। আর অ্যানজাইনা যদি সিমটম থাকে নাইট্রেট, কিন্তু এখানে নাইট্রেট নট অ্যাজ হেল্পফুল দেন ইন, তার যদি করোনারি আর্টারি ডিজিজ যদি সাসপেক্ট যদি না থাকে তাহলে নাইট্রেট খুব বেশি হেল্পফুল না। আচ্ছা থিওরি মেড এগুলো এত দরকার নাই। ভ্যাসোডাইলেটরস এটা দরকার নাই। এখানে গাইডলাইনে কি বলছে? মেডিকেল থেরাপি ভ্যাসোডাইলেটর ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন হচ্ছে ভ্যাসোডাইলেটর থেরাপি ইজ ইন্ডিকেটেড ফর ক্রনিক থেরাপি in patients with severe AR who have symptoms or LV dysfunction when surgery is not recommended because of additional cardiac and non-cardiac factors. অর্থাৎ আমরা যদি তাকে তার কোমরবিড কন্ডিশনের জন্য যদি মানে অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করতে না পারি, সার্জারি করতে না পারি, তাহলে সেক্ষেত্রে বলতে ম্যাক্সিমাইজ বা অপটিমাইজ থেরাপি। অপটিমাইজ থেরাপির মধ্যে হচ্ছে ভ্যাসোডাইলেটর থেরাপি। ক্লাস 2 এ ভ্যাসোডাইলেটর থেরাপি is reasonable for short-term therapy to improve hemodynamic profile to patients with severe heart failure symptoms and severe LV dysfunction before proceeding to অর্থাৎ অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্টের আগে তার যদি সিভিয়ার হার্ট ফেলিওর সিম্পটমস থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ভ্যাসোডাইলেটর থেরাপি দিয়ে তাকে কি করতে অপটিমাইজ করতে বলছে। And vasodilator therapy may be considered for long-term therapy in asymptomatic patients with severe AR who have LV dilatation but normal systolic function. ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির কি অবস্থা হবে? ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি কি বলবেন তাকে? রিডাকশন ইন রিগার্জিটেন্ট ভলিউম ফ্রম decrease in peripheral vascular resistance and resultant diastolic blood pressure, decreased diastolic filling period which accompanies tachycardia, failure of increased ejection fraction, and certain ultimate consequences. Physical activity guideline কি বলছে? Athlete with mild to moderate AR but with LV and diastolic size that is normal or only mildly increased, consistent with that which may result solely from athletic training, can participate in all competitive sports. অর্থাৎ মাইল্ড টু মডারেট এয়ার যারা আছে তারা কি করে কম্পিটিটিভ অ্যাথলেটিক ট্রেনিং এ পার্টিসিপেট করতে পারবে। আরটা হচ্ছে অ্যাথলেটস উইথ সিভিয়ার এয়ার এন্ড এলবি ডায়াস্টোলিক diameter greater than 65 millimeter as well as those with mild aortic moderate aortic regurgitation symptoms should not participate. অর্থাৎ ডায়াস্টোলিক ডাইমেনশন যদি 65 মিলিমিটারের বেশি থাকে তারা কোনো ধরনের কম্পিটিটিভ স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। আর মারফা সিনড্রোমে কি পারবে নাকি তৌফিক? না স্যার, না পারবে না। মারফা সিনড্রোম যদি থাকে তারা দে আর কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ফর অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, কম্পিটিটিভ স্পোর্টস। তাহলে কি আমরা টেস্টিং করব? স্টেবিলিটি দেখবো, কনিসিটি দেখবো, ইফ আননোন রিপিট এক্সাম এন্ড ট্রান্সথোরাসিক ইকোকার্ডিওগ্রাফি 2 to 3 months। স্টেবিলিটি এন্ড ক্রনিসিটি এস্টাবলিশ যদি অর্থাৎ স্টেবল যদি হয় তাহলে আমরা সিভিরিটি অফ এয়ার দেখবো, ডিগ্রি অফ এলবি ডাইলেশন, লেভেল অফ সিস্টোলিক ডিসফাংশন, লেভেল অফ প্রোগ্রেশন অফ ডাইলেশন এন্ড পার ডিসফাংশন এন্ড রিপিট ইভ্যালুয়েশন উইথ আমরা যদি আদার কোনো যদি থাকে হিন্টস থাকে তাহলে সেটা ক্ষেত্রে আমরা ইভ্যালুয়েশন করব। এখন সার্জারি তৌফিক সার্জারি কাকে করবেন? সার্জারি তো হচ্ছে যে আমি দেখবো যে পেশেন্ট সিম্পটোমেটিক সিম্পটম। প্রথম কথা হচ্ছে সিম্পটোমেটিক সিভিয়ার অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন। সহজ কথা, প্রথম কথা সিম্পটোমেটিক সিভিয়ার, এখানে কোনো থেরাপি নেই, সরাসরি সার্জারি। হ্যাঁ, তাহলে সার্জারি। আর যদি অ্যাওর্টিক ডিসেকশন থাকে এখানে কোনো কিছুই নেই, সরাসরি সার্জারি, এখানে কোনো সমস্যা নেই, এখানে কোনো ইয়ে নাই। তাহলে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন কি? Aortic valve replacement is indicated for symptomatic patients with severe aortic regurgitation irrespective of LV systolic function. Aortic valve replacement is indicated for asymptomatic patients with chronic severe AR and LV systolic dysfunction যাদের ejection fraction 50% অথবা less হবে at rest। আর যদি concomitant যদি কার্ডিয়াক সার্জারি, হ্যাঁ, যদি আদার কার্ডিয়াক যেমন সিবিজি সার্জারি যদি লাগে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট করে ফেলবো তাদের যদি এয়ার থাকে। আর এটা মোটামুটি গেল। আরটা হচ্ছে কি এন্ড ডায়াস্টোলিক ডাইমেনশন আর এন্ড সিস্টোলিক ডাইমেনশন, সেটা হচ্ছে 55-75 মিলিমিটার। হ্যাঁ, আর ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন 50, অর্থাৎ ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন 50%
left ventricle and systolic dimension more than 55 millimeter and diastolic dimension more than 75 millimeter. এই তিনটা প্যারামিটার যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে one of the indication of aortic valve replacement. Aortic valve replacement কি ধরনের আপনি প্রসথেসিস ইউজ করবেন বদরুল? aortic valve replacement কি ধরনের প্রসথেসিস ইউজ করবেন? মেকানিক্যাল নাকি প্রসথেসিস বাই মেকানিক্যাল আর বায়োপ্রস্থেটিক? জি স্যার। এই যদি বেশি হয় তাহলে এটা স্যার আমরা কিছু আমরা প্রত্যেক দাওতে করতে পারি। বায়োলজিক্যাল, আর এজ কম হলে মেকানিক্যাল। এজ কম আপনি aortic regurgitation ম্যাক্সিমাম পেশেন্টরা আমরা পাই ইয়েতে 50 এর পরে ওল্ডার এজ মানে বেশি বয়সে পাওয়া যায়। আমরা বায়োলজিক্যালটাই করতে এই চেষ্টা ক্ষেত্রে করি। বায়োলজিক্যালটা ইউজ করা যেতে পারে, কারণ পেশেন্টের তো তখন লাইফ এক্সপেক্টেন্সি খুব বেশি থাকে না। না না সেক্ষেত্রে আনসারটা হবে যদি 75 এর বেশি হয় তাহলে আমরা বায়োলজিক্যাল প্রসথেটিক ইউজ করব, আর যদি 50 এর উপর হয় তাহলে তাহলে আমরা স্যার মেটালিক প্রসথেটিক বাল্ব মনে থাকবে। জি স্যার। যদি 75 এর বেশি হয়, অনেক সময় আছে না aortic regurgitation পাইছেন তারা বয়স 75 এর বেশি, তারা করতে চাচ্ছে, আপনারা কি করবেন? বায়োলজিক্যাল প্রসথেটিক বাল্ব। হ্যাঁ, আর যদি 50 এর উপরে থাকে, কারণ এই বিশেষ করে aortic regurgitation পেশেন্ট গুলো সাধারণত একটু 50 পরে ওজনের পরে এই যে দেখা যায় কি আসে। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আপনার যদি 50 এর উপরে হয় মেটালিক প্রসথেটিক বাল্ব, আর যদি 75 এর বেশি হয় তাহলে বায়োলজিক্যাল প্রসথেটিক বাল্ব। কথা বুঝছেন না? আর মহিলা কি করবে? পুরুষ মহিলা সেম, কারণ 50 এর পরে মহিলা তো আর ইয়াত করে না, প্রেগন্যান্সি কনসিভ করে নাকি বদরুল? না অর্থাৎ স্যার, এক্ষেত্রে বলেছি। পুরুষ মহিলা সবার জন্য সমান, অর্থাৎ 50 এর উপরে হলে মেটালিক, 75 এর উপরে হচ্ছে বায়োলজিক্যাল প্রসথেটিক বাল্ব। কেমন? আর এমনি যদি আমরা মেটালিক এবং মাইটাল স্টেনোসিসের ক্ষেত্রে কম্পেয়ার করি তাহলে চিন্তা করতে প্রেগন্যান্সি মহিলা এবং পুরুষ চিন্তা করে আমরা সেভাবে আগাইতে হবে। কেমন? যদি আনমেরিড মেয়ে যদি ইয়া করে মাইটাল স্টেনোসিস আপনার এমবিআর করতে হয় তাহলে তো আমাকে বায়োপ্রস্থেটিক ইউজ করতে হবে, তাই না? জি স্যার। তাহলে সার্জিক্যাল কি ধরনের ইয়ে হতে পারে? তার symptomatic severe abnormal left ventricular surgery indicated for NOH class 3-4 symptoms অথবা angina 2 থেকে 4 symptoms যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সার্জারি। আর NOH class 2 যদি থাকে তাহলে তার এটিওলজিটা চিন্তা করতে হবে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে এক্সারসাইজ টেস্টিং। symptomatic severe air with decreased left ventricular systolic function NOH 4 যদি সিমটম থাকে তার প্রগনোসিস হচ্ছে খারাপ। হ্যাঁ, আর ejection fraction less than 25% অথবা left ventricular should have more than 60 mm and NOH 4 symptom surgical mortality 10%, more than 10%. 3-4 ABR likely ভালো, that the outcome টা ভালো, evidence of LV function দেখতে হবে আমরা, inotropic support দিতে হবে। এই যে this is the graphical pictures. একটা পেশেন্ট ক্রনিক সিভিয়ার অ্যাওর্টিক ডিগ্রেডেশন নিয়ে আসলো, তাকে কিভাবে আপনি ইভ্যালুয়েট করবেন? হাউ ইভ্যালুয়েট a patient of chronic severe aortic depression? প্রথম হচ্ছে যে ইভ্যালুয়েশন করবে ইকো দিয়ে, তার সিমটমস আছে কিনা, ইকুইভোকাল যদি হয় এক্সারসাইজ টেস্ট, আর যদি ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন থাকে aortic valve replacement। নো সিমটমস এলবি ফাংশন দেখবো, নরমাল যদি ইজেকশন ফ্র্যাকশন হয় এলবি ডাইমেনশনটা দেখবো, এলবি ডাইমেনশন সিস্টোলিক ডাইমেনশন 55 or diastolic dimension more than 75, এই দুটো যদি থাকে যে সরাসরি aortic valve replacement। আর যে ডাইমেনশন যদি লেস দেন 45 হয়, diastolic dimension যদি লেস দেন 60 স্টেবল আছে, তাকে ফলো আপ করবো 6 to 12 মান্থ, ইকো এভরি 12 মান্থ। ক্লিনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে 6 থেকে 12 মাস মেয়াদি, আর ইকো ইভ্যালুয়েশন হচ্ছে ইয়ারলি। হ্যাঁ, অর্থাৎ স্টেবল এবং আনস্টেবল হলে সরাসরি aortic valve replacement, আর যদি স্টেবল হয় আমরা ক্লিনিক্যাল এন্ড ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ইভ্যালুয়েশন দিয়ে তার পেশেন্টকে আগাবো। আর হচ্ছে স্পেশাল কনসেপ্ট, কি ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করবো স্পেশাল কন্ডিশনস? একটা হচ্ছে এন্ডোকার্ডাইটিস প্রোফাইল্যাক্সিস নো লঙ্গার ইন্ডিকেটেড, যদি থাকে তাকে ইন্ডিকেটেড ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস ট্রিটমেন্ট করতে হবে। এলডারলি প্যাটার্ন পিওর আর আনকমন, এজ মোর দেন 70 লাইকলি টু ডেভেলপ সিমটমস। আর গোল অফ থেরাপি ইজ টু ইমপ্রুভ কোয়ালিটি অফ লাইফ। একটা বয়স্ক পেশেন্ট আসছে, আপনার গোল কি? তার কোয়ালিটি অফ লাইফ ইমপ্রুভ করতে হবে। আর প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে aortic regurgitation যদি অ্যানাথিভ সিমটমস থাকে লেস দেন 40%, maternal fetal risk থাকে বিফোর। এই বদরুল প্রেগন্যান্সি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন হুইচ কন্ডিশনস বলেন দেখি, কয়েকটা কন্ডিশন নাম বলেন। একটা তো স্যার যেটা আমরা পালমোনারি হাইপারটেনশন, আর ডায়রিয়া কার্ডিওমায়োপ্যাথি, হুম, স্যার
আচ্ছা প্রেগন্যান্সি কন্ট্রাইন্ডিকেশন, সিভিয়ার আইসেনমেন্টার সিনড্রোম Eisenmenger Eisenmenger syndrome, Eisenmenger syndromes. These are the contraindications of pregnancy. আর কি থাকে আর একটা তো স্যার পেশেন্টের স্যার সিভিয়ার স্টেনোসিস সিভিয়ার যদি পেশেন্টের যদি একবার প্রথম প্রেগন্যান্সিতে তার ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি ডেভেলপ করলো, একটা পেশেন্টের কার্ডিওমায়োপ্যাথি ডেভেলপ করছে ফার্স্ট প্রেগন্যান্সি, তাকে আমরা নেক্সট প্রেগন্যান্সিতে বলবো যে আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে সেকেন্ড প্রেগন্যান্সিটা। কথা বুঝতে পারছেন? কারণ প্রেগন্যান্সি প্রিডিসপোজ টু আবার কি করবে, তাকে আবার প্রেগন্যান্সি হার্ট ফেলিওরকে প্রিডিসপোজ করবে, সেজন্য তাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে প্রেগন্যান্সির জন্য। তাহলে যদি আপনি টু ইন্ডিকেশন বলেন তাহলে হচ্ছে একটা টফের পেশেন্ট আছে, আপনি তারা কি ইয়ে করবেন নাকি প্রেগন্যান্সি কমপ্লেন ফেলিওর পেশেন্ট, সে বাঁচলো, সে বিয়ে হলো, আপনি তাকে কি প্রেগন্যান্সির জন্য ইয়ে করবেন? প্রেগন্যান্সি ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, সিভিয়ার পালমোনারি হাইপারটেনশন, প্রেগন্যান্সি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। কথা বুঝতে পারছেন? তাহলে আমরা প্রেগন্যান্সির ক্ষেত্রে আমাদের এখানে দেখতে হবে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করবেন, তাকে ডায়াবেটিক্স দিবেন, ভ্যাসোডাইলেটর দিবেন যদি প্রয়োজন বোধে, এন্ড টার্মিনেশন যদি হাই রিস্ক চিন্তা করেন তাহলে টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি। তো দিস ইজ দ্য আপ টু দ্যাট, মানে আজকে লেকচার এতটুকু। তো আমি ইনফরমেশনটা দিচ্ছি, করতে কালেক্ট করলাম এগুলো। একটা হচ্ছে যে দুইটা বই তো আছে আমাদের, একটা কার্ডিয়ান কার্ডিওলজি, এখানে কিছু জিনিস পাবেন আপনারা, ওই যে কারেন্ট কার্ডিওলজি ডায়াগনোসিস টিম, এখানে ছোট ছোট অনেক জিনিসগুলো পাবেন। টোপল তো পড়েন না? টোপলটা দেখবেন, এখানে কিছু শর্ট নোটস আছে টোপলের, এগুলোই মোটামুটি। আর একটা দেখলাম যে ওয়াশিংটন ম্যানুয়াল একটা আছে ছোট, খুব সুন্দর, বিশেষ করে ইকোর ছোট ছোট ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো মনে রাখার জন্য এই জায়গাগুলো থেকে আসছে। আর গাইডলাইন তো আছে, কিছু গাইডলাইন আছে, হ্যাঁ, গাইডলাইন গুলো একটু দেখবেন, তাহলে মোটামুটি বেশ কিছু কভার হয়ে যাবে আর কি। আর বিশেষ করে রাঘব ইয়েটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখানে অনেক সময় একটা 25 মার্কের একটা প্রশ্ন থাকে, যেটা রাঘব পড়লে অনেকটাই এই প্রশ্নটা পাওয়া যায়। পালসের কোয়ালিটি দিয়ে আপনি ডায়াগনোসিস করবেন কিভাবে, কেমন রাঘব রাউটা একটু খেয়াল করতে হবে রিটেন পরীক্ষার আগে। তো এতটুকু আজকে। থ্যাংক ইউ ফর পেশেন্স শেয়ারিং, স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু অভি for remembering me yesterday at 10 p.m. অভি মনে করাই দিছিল, তারপরও সেজন্য থ্যাংক ইউ অভি। অবশ্যই এর আগে বেশ আগে মনে করাই দিছে, কিন্তু কালকে একটু লেটে মনে করাই দিছে অভি। স্যার কালকে সকালে একবার কল দিছিলাম, কেন জানি স্যার লাইনটা গেল না, লাইনে গেল না? আচ্ছা, না ঠিক আছে, পরে আমি আর ভুলে গেছি। না ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, তারপর মনে করাই দিছেন, এটা ভালো। এখন আমি কনফিউজ ছিলাম স্যার, রাতের বেলা যে কল দিচ্ছি স্যারের সাথে কি আমার কথা হয়েছে, আমি আপনাকে কালকে কল দিয়েছি, পরে আর কথাটা হয় নাই। না, ওই যে আপনি বললেন না যে মেইল করে পাঠাতে, আমি ওই যে মাত্র চেম্বার শেষ করলাম, আইসা আবার এখানে লেকচারটা আবার রিভিউ করলাম, সবগুলো বইটা খুলা। কথা বুঝতে পারছেন? তো দেখা টেকা তো থ্যাংক ইউ। একদিন আগে দুদিন আগে মনে করলে ভালো আর কি, সুবিধা হয়, বুঝছেন? এটা খেয়াল রাখবেন। স্যার আমাদের একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলেন। সেটা হচ্ছে তৌফিক তৌফিকের প্রশ্ন। তৌফিক তো খালি প্রশ্নই করে, তৌফিকের কাছে প্রশ্নের ভান্ডার। হ্যাঁ বলেন। সেটা হচ্ছে এমনিতে যে সিভিয়ার এএস এর ক্ষেত্রে আমরা তো যদি পেরিফেরাল সাইন পাই তাহলে তো সিভিয়ার এএস বলতে পারবো, কিন্তু প্রিকোডিয়ামের কি ফাইন্ডিংস সিভিয়ার এআর ইন্ডিকেট করবে, প্রিকোডিয়ামের ফাইন্ডিংস এর মধ্যে কি আছে? প্রিকোডিয়াম ফাইন্ডিং হচ্ছে যে একটা তো আপনি পাচ্ছেন পালস কি, আপনি যদি অ্যাপেক্স বিট বলেন, শিফটেড পাবেন। শিফটেড ডিসপ্লেস কোথায় হবে? ল্যাটারালি এন্ড ডাউনওয়ার্ডস, প্রথমে হচ্ছে ডাউনওয়ার্ডস। আরটা হচ্ছে যে সফট হার্ট সাউন্ড, হার্ট সাউন্ডের অবস্থাটা কি, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডের অবস্থা কি, সফট আর অ্যাবসেন্ট, সহজ কথা, সফট আর অ্যাবসেন্ট। হ্যাঁ, তারপরে অ্যাসোসিয়েটেড ফাইন্ডিংস, আপনার মারবার বলে অ্যাসোসিয়েটেড ফাইন্ডিংস। হ্যাঁ, অ্যাসোসিয়েটেড আপনার যদি প্রিকোডিয়ামে যদি বলে যে অস্কালটেড প্রিকোডিয়াম, তাহলে কি বলবেন? প্রথমে কোয়ালিটি অফ দ্য হার্ট সাউন্ড, বলবে তো স্যার কোয়ালিটি অফ দ্য হার্ট সাউন্ড, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ সফট আর অ্যাবসেন্ট, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড ইজ, আমি জাস্ট অন্য কথা বলতেছি, এভাবে বলবেন যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ নরমাল, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড নরমাল এন্ড এডেড সাউন্ড। সবসময় প্রিকোডিয়াম যদি আপনি বলে অস্কালটেড প্রিকোডিয়াম, আপনি বলেন তো ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড অমুক, ফার্স্ট হার্ট কোয়ালিটি অফ দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এরকম, কোয়ালিটি অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এরকম। কথা বুঝতে পারছেন? আর হচ্ছে এডেড সাউন্ড, তখন বলবেন যে স্যার এডেড সাউন্ড, আই ফাউন্ড সাম এডেড সাউন্ড। এডেড সাউন্ডের মধ্যে তখন কিন্তু মারমার আসবে, আমার কথা বুঝছেন?
হুম। আপনাকে যদি বলে যে অস্কাল্টেড প্রিকোডিয়াম দং দাম স্যার দেয়ার ইজ এ diastolic decrescendo murmur best heard in the third and fourth intercostal space with bad hold and express এটা না বলে মারমার কিন্তু প্রথমে আসবে না, আপনার প্রথমে আসবে কিন্তু কোয়ালিটি অফ দা হার্ট সাউন্ড, প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু সিকোয়েন্সিয়ালি বলতে হবে। সিকোয়েন্সিয়াল, হ্যাঁ সিকোয়েন্সিয়াল। অনেক সময় হয়তো তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে মারমারটা চলে আসে মুখে, এত টেনশন থাকে পরীক্ষা হলে, বুঝছেন না? এটা সবসময় খেয়াল করতে হবে যে আগে কোয়ালিটি অফ দা হার্ট সাউন্ড। তাহলে আমরা এখন প্রথমে পাচ্ছি এই যে যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এবং সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড। সেকেন্ড হার্ট জি সাউন্ড, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড নরমাল, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড হচ্ছে একটু কম্পোনেন্ট সেকেন্ড হার্ট অ্যাবসেন্ট সাউন্ড থাকতে পারে বা সফট থাকতে হ্যাঁ পারে। একটু সব কত থাকতে পারে, absent সব থাকতে পারে। তারপরে অ্যাডেড সাউন্ডের মধ্যে হচ্ছে আমরা মারমার পাবো। মারমার হচ্ছে স্যার এন্ড দেয়ার ইজ এ লং ডিক্রিশন ডায়াস্টোলিক হার্শ মারমার বেস্ট হার্ড ইন দা কি লিডিং পজিশন উইথ Leading ব্রেথ position. হোল্ড, লিডিং পজিশন উইথ ব্রেথ হোল্ড ইন এক্সপিরেশন। এন্ড যদি থার্ড হার্ট সাউন্ড থাকে তাহলে থার্ড হার্ট সাউন্ড কিন্তু নরমাল না, দিস ইজ অ্যাডেড সাউন্ড, এটা খেয়াল করতে হবে। হুম। Added sound, মারমার তো হচ্ছে অ্যাকুট রিগার্জিটেশন তো পাওয়া যায়, কিন্তু সিভিয়ার এয়ার এর ক্ষেত্রে মানে CVR মারমারের এর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কি কোনো কিছু বলতে এটা হচ্ছে হবে যে কি স্পেশালি? না, এটা হচ্ছে লং ইন্টারভাল, এটা হচ্ছে পুরা ডায়াস্টোলিক পিরিয়ডটা হচ্ছে মারমারটা পাবেন। আর মানে এখানে হলো হলো শর্ট, ডায়াস্টোলিক হবে না? হলো হলো ডায়াস্টোলিক, ডায়াস্টোলিক হবে। হ্যাঁ। আর অ্যাকুট এয়ারের ক্ষেত্রে হচ্ছে শর্ট, খুব শর্ট পিরিয়ডের জন্য, যেটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট, মোস্ট ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট। এটা হচ্ছে শর্ট, এটা হচ্ছে লং, এটা হচ্ছে দিয়ে সিভিয়ারিটি লং দিয়ে আপনি সিভিয়ারিটি লং ডিউরেশন অফ মারমার হচ্ছে আমরা সিভিয়ারিটি ডায়াগনোসিস করব। একটা মাত্র পয়েন্ট, দিস ইজ দ্য প্যাথোগনোমনিক ফাইন্ডিংস, এটাই। আচ্ছা, আর পালপেশনে হচ্ছে অ্যাপেক্স বিটের তো ক্যারেক্টার বললেন, মানে সিভিয়ারিটির, মানে পালপেশনে কি আর কোনো ক্রাইটেরিয়া আছে মানে সিভিয়ার এয়ার এর জন্য? হাইপারডাইনামিক অ্যাপেক্স স্পিড ছাড়া আপনি যদি অ্যাসোসিয়েটেড যদি না টিল তো আপনি যে কোনো জায়গায় পাবেন এই দুটো ফাইন্ডিংস। আচ্ছা অ্যাপেক্স বিট আপনি হচ্ছে অ্যাপেক্স বিটের কোয়ালিটি কি, আপনি পালপেশন বলেন দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি, হাইপারডাইনামিক, ডিফিউজ, থ্রাস্টিং, কথা বুঝতে পারছেন? এ দিয়ে এই থ্রাস্টিং দিয়ে তো আপনি ইয়ে করতে পারবেন না, থ্রাস্টিং দিয়ে তো আপনি সিভিয়ারিটি বলতে পারবেন না। আপনি বলতে পারেন দিস ইজ দ্য যেহেতু ডিসপ্লেস। আপনি অ্যাপেক্স বিট ডিসপ্লেস হয় কোন কন্ডিশনে সবসময় রাখবেন, রিগার্জিটেড মারমার, কার্ডিওমেগালি নাম সবসময় রাখবেন, displaced apex beat in two conditions. This is regurgitation, aortic regurgitation এবং mitral regurgitation. স্টেনোসিসে কখনো অ্যাপেক্স বিট ডিসপ্লেস হয় না, এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল করবেন, কারণ এটা হচ্ছে সিলি পয়েন্ট, এটা হচ্ছে মনে রাখার জিনিস। ডিসপ্লেস কখন বলবেন, এমআর এবং এআর দুটো মনে রাখবেন। অ্যাortic regurgitation এবং mitral regurgitation অ্যাortic মানে অ্যাপেক্স বিট ডিসপ্লেস হয়, কিন্তু স্টেনোসিসে ডিসপ্লেস হয়, এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে, বুঝতে পারছেন? তাহলে আমরা সিভিয়ারিটি অফ অ্যাortic regurgitation বলবো বা ডিউরেশন লেংথ অফ মারমার দিয়ে আমরা সিভিয়ারিটি ডায়াগনোসিস করি, সিভিয়ারিটি ডিফাইন করি। তো যত বেশি আপনার প্রলঙ্গেশন হবে তত বেশি সিভিয়ার হবে। আরেকটা হলো যে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস এর ক্ষেত্রে এয়ার এর ডিফারেনশিয়াল তো শুধু পালমোনারি রিগার্জিটেশনে কি একটাই পালমোনারি রিগার্জিটেশন। এখন যদি বলে যে হাউ ইউ ডিফারেনশিয়েট পালমোনারি রিগার্জিটেশন মারমার, পালমোনারি রিগার্জিটেশনের মারমার কোথায় পাবেন, এআর এর মারমার কোথায় পাবেন? সেটা তো সাইটেরও আছে, সাইটে, অর্থাৎ আপনার গ্রাহাম স্টিল মারমার পাবেন পালমোনারি এরিয়াতে, আর অ্যাortic regurgitation মারমার পাবেন লেফট, সেকেন্ড এন্ড থার্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেসে, কথা বুঝতে পারছেন? এটা হচ্ছে মোস্ট ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট। একটা হচ্ছে এক্সপিরেশন, অ্যাortic regurgitation মারমার পাবেন আপনি ডিউরিং এক্সপিরেশন ফেজ, আর আরটা হচ্ছে যে পালমোনারি রিগার্জিটেশন মারমার, গ্রাহাম স্টিল মারমার ইনক্রিজ ইন ইন্সপিরেশন। আর দুটাই কিন্তু আপনার ব্রেথ বসে লিন ফরওয়ার্ড, হ্যাঁ আপনি বসে ঝুঁকে করতে হবে, একটা হচ্ছে এক্সপিরেশন, একটা হচ্ছে ইন্সপিরেশন, কথা বুঝতে পারছেন? আর তাহলে আমরা তাহলে ও ইয়ে কি বলে আমাদের কি বলে এডিশন কিছু করেন বদরুল, আপনি কিছু এডিশনাল কিছু দিতে চান বলেন, আপনি এডিশনাল কিছু অ্যাড করতে চাইলে অ্যাড করেন। আপনি তো একটা কোয়েরি ছিল স্যার, যে ক্রনিক এয়ার তো স্যার আমাদের পালস প্রেসারটা ওয়াইড হয়, হ্যাঁ একটু এয়ারে পালস প্রেসারটা ওয়াইড হয় না কেন? ওয়াইড হনাতে যে এটা কম্পেনসেটরি মেকানিজম, অ্যাকুট এয়ারে তো আপনি কম্পেনসেট করতে পারতেছেন না, কারণ ক্রনিসিটি ডেভেলপ করার জন্য তো আপনাকে টাইম লাগবে, কম্পেনসেট করতে হবে। এলবি ডাইলেটেশন হইতেছে, আপনাকে ভেসেল গুলোকে সেবারে কম্প্যাটিবিলিটি হইতেছে, সেখানে আপনি পালস প্রেসারটা ওয়াইড পাবেন। কিন্তু অ্যাকিউট ক্ষেত্রে তো অ্যাকিউট এসেছে, এলবি লেফট ভেন্ট্রিকল তো কমপ্লায়েন্স করতে পারতেছে না, সেখানে ফেলিউর ডেভেলপ করতেছে। কিন্তু সেই জন্য অ্যাকিউট এয়ারে ফেলিউর হচ্ছে আর্লি প্রেজেন্টেশন, আর ক্রনিক এয়ারে ফেলিউর হচ্ছে লেট প্রেজেন্টেশন, কথা বুঝতে পারছেন? এটা হচ্ছে কমপ্লাইবিলিটি, কমপ্লায়েন্সের জন্য, আর কিছুই না, কমপ্লায়েন্সের জন্য। কারণ যখন ক্রনিসিটি অফ এয়ার ডেভেলপ করে তখন কি তার ফাইব্রোসিস হয়ে যায় না, তার মায়োকার্ডিয়াম জিওপার্ডাইজ হয়ে যায়, তাই না? জিওপার্ডাইজ হয়ে যায়, তার এলবি ফাংশন ডিসঅর্গানাইজ হয়ে যায়, তখন দেখা যায় তার পালস প্রেসারটাকে সে
ওয়াইড হয়ে যায়। কথা বুঝতে পারছেন? তার ইলাস্টিসিটি অফ দ্য ভেসেল ওয়াল কি হয়, লস হয়ে যায়। কিন্তু অ্যাকুট ইয়ারে এগুলো কোনো ফ্যাক্টর নেই। আর হচ্ছে যে অ্যাকুট ইয়ারে তার হার্টের তো স্ট্রাকচারাল কোনো ইয়ে হচ্ছে না, চেঞ্জ হচ্ছে না। কথা বুঝতে পারছেন? সে কম্পেনসেট করতে বিগ ভলিউম অফ ব্লাড, বিগ ভলিউম সে কম্পেনসেট করতে পারতেছে না, সেই জন্য পালমোনারি এডিমা ডেভেলপ করতেছে, হার্ট ফেলিউর ডেভেলপ করতেছে। সেই জন্য অ্যাকুট ইয়ারের পেশেন্ট সাডেনলি ডেভেলপস হার্ট পালমোনারি এডিমা, লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিউর, আর ক্রনিক ইয়ারের পেশেন্ট ডেভেলপ করে লেট প্রেজেন্টেশন। আরেকটা আরেকটা কোশ্চেন ছিল প্রশ্ন স্যার, ছিল স্যার। যে স্যার যে বলেন। এয়ার উইথ স্যার বাইকাসপিড এওরটিক বাল্ব, সেক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট কি হবে স্যার? ট্রিটমেন্ট সার্জারি, অলওয়েজ সার্জারি। এখানে কোনো মার্সি নাই। বাইকার্সপিড অলওয়েজ সার্জারি, অ্যাওরটিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট। জি স্যার। আর স্যার অস্টিন প্লিন্ট মারমারটা আমরা স্যার কি করে বুঝবো এটা স্যার? এটা কেমন করে মানে অস্টিনের মামা যদি বললাম না, অস্টিনের মামা তো আপনি এখানে ফার্স্ট হার্সন নরমাল পাবেন, আর হচ্ছে যে ওপেনিং সেন পাবেন না। অস্টিন ফিল্ড মামাটা তো কিছু না, ডিউ টু দ্য বিগ ফ্লো, মানে হাই ফ্লো থ্রু দ্য মাইট্রাল অরিফিস। কথা বুঝতে পারছেন? জি এটা স্যার। এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন পয়েন্ট। ওপেনিং স্ন্যাপ প্রেজেন্ট ইন দ্য মাইট্রাল স্টেনোসিস, ওপেনিং স্ন্যাপ অ্যাবসেন্ট ইন দ্য অ্যাওরটিক রিগার্জেশন, মানে অস্টিন ফিল্ড মারমার হয়েছে। আর এটা হচ্ছে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড নরমাল ইন কেস অফ অ্যাওরটিক রিগার্জেশন, বাট ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড লাউড ইন কেস অফ মাইট্রাল স্টেনোসিস। জি স্যার। মানে এমএস এর অন্য ফিচার গুলি থাকবে না, শুধু মারমারটাই, মানে শুধু মারমার দিয়ে আপনি কোয়ালিফাই করতে হবে। একটা হচ্ছে আমরা এমএস মাইট্রাল স্টেনোসিসের প্যাথোগনোমোনিক সাইন কি? ওপেনিং স্ন্যাপ। ওপেনিং স্ন্যাপ। আমরা একটা পেশেন্টকে এমএস মাইট্রাল স্টেনোসিস কিভাবে মানে ইয়া করি, মানে আপনাকে গ্রেডিং করি, লেভেলিং করি যে দিস ইজ এ কেস অফ মাইট্রাল। প্রথম বলেন টিপিক্যালি বলেন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড লাউড, ওপেনিং স্ন্যাপ, জি deep স্যার। diastolic murmur, best heart in the left lateral position with breath holding expiration. হ্যাঁ, Yes. কি ধরনের? মনোদের ডাম ঢোল বাজাইতেছে, এমডিএম মারমার, এটা আপনি কি বুঝবেন? মনোদের ঢোল বাজাইতেছে, সবসময় খেয়াল করবেন। ঢোলের বাড়ি মানে হচ্ছে এমএস, পরীক্ষা হলে জি। খেয়াল করবেন। মানে দাম বাড়িতেছে, এমএস এর মারমার, সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস। কথা বুঝতে পারছেন? আর কি পাওয়া যাবে? ওপেনিং স্ন্যাপ আগে ফার্স্ট মারমার বললেন, লাউড ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, ওপেনিং first স্ন্যাপ, heart sound. মিড সিস্টোলিক মারমার। অ্যাপেক্স আর বিট কি পেতে? প্রথমে ট্যাপিং অ্যাপেক্স বিট। ট্যাপিং প্রথমে আপনি পালপেট করলে ট্যাপিং অ্যাপেক্স বিট পাবেন। ট্যাপিং অ্যাপেক্স বিট। ট্যাপিং মানে কি? ট্যাপিং বলতে কি বোঝায়? ট্যাপিং মানে ট্যাপিং মানে পালপেবল ফাস্টার সাউন্ড স্যার। পালপেবল ফাস্ট মানে অর্থাৎ মনে হচ্ছে আপনার হাতে টোকা দিয়ে, মানে আপনার পামে টোকা দিয়ে চলে গেল। হ্যাঁ, টুকটা দিয়ে সরে যাবে, টুকটা দিয়ে সরে যাবে। টোকা দিয়ে সরে যাবে, ট্যাপিং অ্যাপেক্স বিট। হ্যাঁ, আপনি যদি পালপেট করেন ট্যাপিং অ্যাপেক্স বিট পাবেন। এরপর আর কি পাবেন? স্যার থ্রাস্টিং কোনটা বলবো স্যার? থ্রাস্টিং হলো এই মানে বাড়ি দেওয়ার কি, দুম আপনি মুঠি করে হাতের মধ্যে দেন না, দেওয়ালে আপনি কিল মারেন না, দেওয়ালে কিল মারে সরে গেলেন নাকি, দিস ইজ থ্রাস্টিং। আপনি মানুষের কিল মারছেন না ছোটকালে, পোলাপানকে কিল মারছেন না, এই কিল মারাটা হচ্ছে থ্রাস্টিং। আর সাস্টেইন মানে কিল মারে আপনি ধরে রাখছেন। হ্যাঁ, সাস্টেইন, ওয়েল সাস্টেইন। হ্যাঁ, আর হিভিং স্যার, হিবিং হচ্ছে ডিফিউজ, যদি হয় হিবিং মানে ধরে রাখছেন কিন্তু ডিফিউজ হবে কি হিবিং। ডিফিউজ। মানে এখানে হিবিং আর থ্রাস্টিং এর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে যে দিস ইজ দ্য প্রেসার অ্যাপ্লিকেশন, অর্থাৎ আপনি যদি প্রেসার বেশি দেন তাহলে হচ্ছে হিবিং মনে হবে। আর থ্রাস্ট মানে হচ্ছে আপনি ঠেলা দিচ্ছেন কিন্তু প্রেসারটা কম। অনেক কিল আছে না, কিল জোরে দিচ্ছেন আর কিল আস্তে দিচ্ছেন, কিল জোরে দেওয়াটা হচ্ছে হিবিং আর কিল আস্তে দেওয়াটা হচ্ছে যে থ্রাস্টিং। বুঝতে পারছেন এবার? জি স্যার। মানে আমাদের সহজ বাংলা ভাষায় যেটাকে বলে আর কি। তাহলে আর আছে এমএস এর কিছু আছে আর নাকি? এটা তো পাইলেন, ট্যাপিং অ্যাপেক্স বিট, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড লাউড, আপনি তারপর ওপেনিং স্ন্যাপ, মিড ডায়াস্টোলিক মারমার। আর কি পাবেন? অ্যাপেক্স ইয়াতে পাবেন, কিন্তু আপনি পালপেট করলে আপনি কি পাবেন অ্যাপেক্স এরিয়াতে? ডায়াস্টোলিক থ্রিল। হ্যাঁ, ডায়াস্টোলিক পাইতে পারেন না, ডায়াস্টোলিক ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পাবেন এটা। আপনি যখনই এটা করবেন ডায়াস্টোলিক থ্রিলটা বলতে হবে, পাওয়া যায় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে। যখনই ডোলের বাড়ি পাবেন, সিভিয়ার মাইট্রাল স্টেনোসিস, বুঝতে হবে আপনার ডায়াস্টোলিক থ্রিলটা আছে, সেজন্য খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করতে হবে। কথা বুঝতে পারছেন? জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অনেক ডিসকাশন হলো, তাই না? জি স্যার। অনেক বোরিং লাগে না তো নাকি? বোরিং লাগছে? না, ভালো লাগছে ডিসকাশন করে ক্লাস মতো। স্যার ফর ইউর নাইস প্রেজেন্টেশন স্যার।